రైట్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. హౌ ఆర్ యూ? ఏంటి రోజు ఎవరు కనపట్లేదు? నేను ఎర్లీగా వచ్చానా లేకపోతే సాటర్డే అంతేనా? సాటర్డే అయితే అన్న కొమ్ములుంటాయా? వీకెండా? హ్యాపీ అవర్సా? అంటే రోజు అన్హ్యాపీ అవర్సా? నాకు అర్థంగా కడుగుతాను. రోజు అన్హ్యాపీ అవర్స్ భయ మీకు? ఓకే. Yeah, yesterday what we discussed here, time and so I think 2 days later B joined, that problem also completed, right? Say loudly, A and B. So 2 days later so and so person joined. అయిపోయిందా అవలేదా? ఎవరు మాట్లాడలేదు. అయిపోయిందా? Right, look here. So I think this is the last question we discussed, right? So whose mobile it is? మా మొబైల్ వాళ్ళ కూడా రాలేదు. ఎవరిది ఇది? సరే, right, good. Right, listen carefully. So A can do a piece of work in 10 days while B in 15 days. A alone worked for 2 days. Then B also joined. In how many days the work will be completed? This we have completed in the last session. And while I'm explaining this question, I have said that, okay, if suppose A and B together started and at the last 2 days B left the work, that also we did, right? So hope you understand both the problems, right? Let's see the next beautiful question. A can do a piece of work in 10 days while B can do it in 15 days. A left the work 2 days before the completion. In how many days the work will be completed? This is what we discussed in the last session, right? Okay, leave it. Which class you belongs to? Do you belong to this class only? First class? Sure. When you joined here? Last month? So far you have not attended any of the classes. I like it. Don't sit. Right, good. See here. A can do a work in 20 days. నేను కాదు కదా చదవాల్సిందే. Superb question, okay? So if you really understand the previous question, this is a jujube for you, okay? So let us start what he specified. So he said that A can do the piece of work in how many days? 20 days. And what about B? 30 days. He has not specified anything about C. And he said that they work together for 7 days. Okay, they means, so మనం ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటి? ఏం చేయాలి భయా? లైన్ గీయాలి ఎంతైనా కాదా? ఏంటంటే నువ్వు నవ్వుతున్నావు, నీ నవ్వులో నాకు చాలా బూతులు కనబడుతున్నాయి. ఓకే, సో they together started, that means A and B together started the work and worked for how many days? 7 days. Okay, then what happened? Both left. చచ్చిపోయారు లేరు ఇక, అవునా కాదా? Then who completed the remaining? C. Now C comes into picture. He worked for how many days? 10 days. Okay, good. Now what we can say, in how many days will C finish the full? అంతనా కాదా? In how many days C finishes the full work? Okay, స్టార్ట్ చేద్దాం మరి మనం. గెట్ పాయింట్ 1. ఎల్సిఎం కట్టేసాను అనుకోమ్మా, టోటల్ వర్క్ వస్తుందిగా 20, 30. వాట్ ఇస్ ఎల్సిఎం? చిట్టి కాదమ్మా, 60. జాగ్రత్త చెప్పు దుర్మార్గాల. ఓకే, చిట్టి యూనిట్స్ ఇస్ ద టోటల్ వర్క్. ఓకే, ఇన్ 1 day A completes, B completes, together completes. Okay, good. So A and B worked for daily 5 units. So 7 5s are this much work they have already completed, right or wrong? Okay, so total work is, the remaining is
60 minus 35, that is equal to how much? 25. Okay. 25 units of work C completed in 10 days. Okay. Is he asking about C completes only 25 units or total work? So total work. We can work out in two ways. The conventional says that 10 days, 25 units means 1 day. Chapal getiga 2.5. Okay. C in 1 day he completes 2.5 alias 5 by 2 units of work. Am I right or wrong? So I want 1 day's work, or in how many days he finishes the work? How many days he finishes? Okay, finishing means how many units he has to work out? 60 units. So 60 by per day 5 by 2. 5 ones, 5 12s. 2 goes to the numerator. How many days are required? 24. This is the one way to do it. Or else you can say that, yeah, in 10 days he completed 25 units here. Total work means 60 units. How much time? Days, and this is amount of work. Days and amount of work are direct proportion. That is the only one which is direct proportion. అవునా కాదా? హ్యాపీగా క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకో, లేదా 5 5s 5 2s కరెక్టేనా? 5 becomes 60 అంటే 12 times ఏగా. కనీసం దిస్ ఆల్సో 12 times. ఓకే, 2 into 12 is ఇలా కూడా చేయొచ్చేమో కదా. C finishes the total work in how many days? 24 days. These are the two methodologies to work it out. Any doubt? Coffee. కాఫీనా కాఫీనా? కాఫీనా? నాకు కాఫీ అంటే ఇష్టం అమ్మా. Come on fast. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? మనకి టైమ్ అండ్ వర్క్ మొత్తంలో ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా సరే ఆ లైన్ గీసుకుంటే ఫస్ట్ మనకు బాగా అర్థమవుతుంది. అర్థమైతే ఈజీ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. ఓకే, విజువలైజేషన్, విజువల్ వండర్. ఏ మొత్తం ఎన్ని రోజులు పనిచేశాడు ఈ ప్రాజెక్ట్లో? 7 days. బి ఎన్ని రోజులు పనిచేశాడు? 7 days. సి ఎన్ని రోజులు పనిచేశాడు? కెన్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Right, good. Start reading loudly. What is meant by alternatives? Work out. Change. I will check your notes as what you are doing. Twelve days. Golden Squad. How many days? 24 days. Wow. Taj.
శతక్ కొట్టేసావు, మళ్ళీ చేయి. పునీత్ మళ్ళీ చేయవే. చేసావమ్మా? ఎన్ని రోజులు పట్టింది? 12 days. అమ్మా విరీష్, నీకెన్ని రోజులు వచ్చింది ఏంటి? అంతే కదా, నువ్వు మామూలు శతక్ కొట్టలా తెలుసా, పిచ్చి గుడ్డు కొట్టావు. మళ్ళీ చేయి. ఓకే గుడ్. ఓ పని చేయండి సరదాగా, ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి ఇప్పుడు, నేను తర్వాత చెప్తాను. రీడ్ ఇట్ లౌడ్లీ. ఏదో కొంచెం సిమిలర్గా ఉంది కదా, నెంబర్లు మార్చి ట్రై చేయండి. మీరు బాగా చేస్తారని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఆన్ యూ. నేను ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఎవరికి ఫోన్ చేసి అడుగుతావు? ఇది ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్, నాకు నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పు చాలు, అంతే. నీకు నచ్చింది నువ్వు చెప్పుకో, ఆ తర్వాత మార్క్స్ ఇద్దామా కొట్టేద్దామా అనేది నేను చూసుకుంటా. నాకు అవన్నీ చెప్పొద్దు, నీ ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. ఆ తర్వాత మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఎవరికి వచ్చిందో వాళ్ళు చెప్పండి. చెప్పా. 13/1/3 కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. నీకు 13/1/3 వచ్చింది కదా, రాలేదా? కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ షూర్. పునీత్ ఏంటి ఆన్సర్? సంధు ఏంటి? మా మనకు వేరే నోట్స్ అవసరం అంటావా? వద్దు కదా, చేస్తే. ఏమా ఇమ్రాన్, మిగిలిన ఆన్సర్ చెప్పట్లే. ఎంత వచ్చిందమ్మా? రావట్లేదా? 13/1/3 13/1/3 కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. చేయలేవా? మరి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ 12 అని చెప్పు, అప్పుడు కూడా ఎవరితో స్టార్ట్ చేయలేదు చెప్పలేదు నేను. చూడు, ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ద వర్క్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇఫ్ ద వర్క్ ఆన్ ఆల్టర్నేట్ డేస్. ఎవరితో స్టార్ట్ చేశాను చెప్పానా? కానీ అప్పుడు 12 అని చెప్పావు కదా, 6 అని చెప్పావా? గేట్. ఓ పని చేద్దామా? షల్ వి స్టార్ట్? బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, షల్ వి స్టార్ట్? మా ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ పక్క పక్కన ఇచ్చిందానికి ఒక రీజన్ ఉందమ్మా. ఏంటి అంటే, ఇన్ బోత్ ద క్వశ్చన్స్ except the numbers, all the remaining are same. Am I right or wrong? So there 10 and 15, here it is 10 and 20. So for that question answer is determined, even though who started I have not specified. But for this question the answer is cannot be determined because he has not specified who started the work. Okay, so its answer, most of the students will get 13/1/3, which is the perfect wrong answer. The correct answers are either 13 or 13/1/2. Okay, so two possibilities I am unable to accept, right? So the answer will become cannot be determined. Shall we start why it is? Chudama? Okay. Now first of all I will explain you what you will do. Second I will explain what I will do. Okay na? Get Chudama. Suppose if you take this question, most of the students happily writes that A10 B20. Is it correct or wrong? LCM is how much? 20. One day 2. అవునా? అయితే మార్చేద్దాం. A10 B ఎంతమా? 15. LCM is 30. 1 day
3, 2, 5. కరెక్టేనా కాదా? సో 30/5 6. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తే 6, అవునా కాదా? ఆల్టర్నేట్ చేశారు కాబట్టి డబల్ చేసేద్దాం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇప్పుడు 5 యూనిట్స్ జరగాలంటే 1 డే సరిపోతుందమ్మా, 2 days కావాలా? మా 12 చెప్పారు కదా మా చాలా మంది. ఇప్పుడు మాట్లాడరండి 2 days 5 units, ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, 30 units కదా మొత్తం, ఎన్నాళ్ళు లెక్కేసి ఉంటారు. శుభ్రంగా క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 30 × 2/5, 5 ఒకట్ల 5, 5 6, 6 12, లటక్కన ఆన్సర్ పెట్టుంటారు. సేమ్ టు సేమ్ ఇక్కడ కూడా వచ్చి ఉంటారు. ఏ ఎన్రోల్ చేస్తాడమ్మా? 10 days. బి 20 days. ఎల్సిఎం 20. 1 డేలో 2, 1, 3 యూనిట్స్ చేయాలంటే ఎన్నాళ్ళు పట్టుద్ది? 2 days. ఆల్టర్నేట్ డేస్ కదా, 2 days 3 units. మనకి ఎన్ని యూనిట్స్ కావాలి? క్రాస్ మల్టిప్లై యాజ్ యూజువల్గా, డేస్ అండ్ యూనిట్స్ కదా, అంటే డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్గా క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటారు. 20 × 2/3 అంటే 40/3. శుభ్రంగా 13 1/3. అదిగో ఆప్షన్ కనబడుతుంది, టికెట్ పొలోమని కొట్టేసే. 13 1/3 వచ్చే వాళ్ళందరికీ మ్యాక్సిమం ఇదే లాజిక్స్, కొంచెం కుట్టడంలో ఇదే లాజిక్, అవునా కాదా? ఇది ఎందుకు రాంగ్ అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. సో 2 days 3 units నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే దీని అర్థం ఏంటి తెలుసా? 1 day he completes 1.5 unit, అవునా కాదా? 1 day 1.5 unit is nothing but average of their efficiencies. He completes 2 units, he completes 1 unit, means on an average they will complete 1.5 unit a day, yes or no? But the problem is no day they work with 1.5 units of efficiency. చూడండి, వీడు పని చేస్తే 2 days 2 units efficiency. When he is working 1 unit is the efficiency, yes or no? అంతేగాని 1.5 అనేది ఏ రోజు ఉండదు. నువ్వు ఉంది అని ఇమాజినేషన్లో చేసావు అంటే అది హెల్యూజినేషన్, ఇమాజినేషన్, మిత్ అంతే అది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ద ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ ప్రొసీజర్. ద ప్రొసీజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఏ రాంగ్ వన్. షల్ వి సీ ద కరెక్ట్ ప్రొసీజర్? చెప్పాలి గట్టిగా. అమ్మా ఇక్కడ ఆన్సర్ కరెక్టేనమ్మా. ఎందుకు అనేది నేను కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ చెప్పిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? రైట్, చూడమ్మా, ఏ ఎన్ని రోజులు చేస్తాడమ్మా వర్క్? గట్టి చెప్పాలా, పొద్దునే నీరసంగా ఉండమాకండి, ఓకేనా? సో బి ఎన్ని రోజులు చేస్తాడమ్మా? ఓకే, ఎల్సిఎం ఈస్ యాజ్ యూజువల్ 30. 1 days work of A is 3, B is 2, so 5. When this 5 units will be completed? 1 day of A's, 1 day of B's. Yes or no? Definitely it is 2 days. But I don't take it as directly 2 days. I will feel it as it is a cycle. అవునా కాదా? సో ఆ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? సపోజ్ ఏ స్టార్ట్ చేశాడు అనుకో, ఏబి అంతేనా కాదా? సో ఏబి ఈజ్ అ సైకిల్ దట్ ఈస్ రిపీటింగ్. ఓ ఇఫ్ బి స్టార్ట్స్ బిఏ అండ్ సో ఆన్, రైట్? ద సైకిల్. సో దిస్ ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సైకిల్, ఓకేనా? సో అమ్మ మీరు ఏపీ వాళ్ళు కదా, మరి ముఖ్యంగా సైకిల్ అంటే మళ్ళీ ఫ్యాన్ అనమాకండి, ఇది ఆ సైకిల్ ఆ ఫ్యాను కాదు, ఓకేనా? సో 1 cycle, ఓకే? 1 cycle మీన్స్ హౌ మెనీ డేస్? 2 days. అది పక్కన రాసుకోండి. 1 cycle means how many days? 2 days. Okay, good. Now how many units you have to work out? 30 units. For that, how many cycles are required? You have to calculate. Okay, 30/5. 1 cycle means 5 units, right? 30 units means 30/5. That is equal to how many cycles are required? 6 cycles. 1 cycle is how many days? 2 days. 6 cycles means 6 × 2, 12 days. Okay, good. So here the answer is determined because when you divide 30 with 5, you are not getting any remainder. So that is the reason the answer is working out. Because it is 6 cycles, right? That means AB, suppose A starts. AB 3 cycles, right? 4 cycles, 5 cycles, 6 cycles. Yes or no? If A starts. Okay, so then this is 5. Am I right or wrong? 1 cycle means 5 units will be completed. 5 units, 5 units, 5 units, 5 units. Exactly how many units? 30 units. The work is completed. Suppose if B starts, it will be BA, Bachelor of Arts. మీరు చెప్పరా? మీరు బిఏ చెప్పాలి, నేను ఏదైనా చెప్పచ్చు, ఓకేనా? రైట్, ఇట్ విల్ బి బిఏ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏబి, ఇట్ విల్ బి 3 + 2 5. If it is BA, 2 + 3 5. Anyhow the 5 only. 5 only. 5. It will be how much? 30 units. 30 units means the work is completed.
Anyhow, 6 cycles, whether A starts or B starts, so the answer is determined for us, even though he has not specified who started the work. Let's come to this question. Okay, A completes the work in how many days? 10. B in 20. As usual, LCM, how much it is? 20. So 1 day, 2, 1, 3. Let's come to the point. 3 units will be completed in 1 day or 2 days? 2 days. That 2 days will repeat continuously, whether A starts or B starts, right or wrong. That's the reason, as usual, I'll call it as one cycle. One cycle, they'll complete 3 units. One cycle is nothing but 2 days. Any doubt? Okay, good. Now, 20 units you have to complete means 20 by 3. Now, if you observe, this is not exactly divisible, you will get some remainder. Okay. So, the rule is that whenever you want a remainder, whenever, not here, anywhere if you want the remainder, you should not go with the partial cancellation. Okay. And if suppose 40 by 6 undanukomma. Okay. So if you go with the direct cancellation, 6s are 36. Am I right or wrong? So 6 is the quotient and the remainder is 4. Am I right or wrong? Suppose if you go with the partial cancellation, both are divisible by 2. Yes or no? 40 by 6 is nothing but 20 by 3. This time the quotient is 3 6s are 18, but the remainder changes. The quotient will be as it is, but the remainder changes. So anywhere if you want the remainder, you should never go for the partial cancellation. Am I clear to you? ఎక్కడైనా సరే మీకు రిమైండర్ కావాలి అనుకుంటే ఏమి తీసుకోకూడదు? పార్షియల్ క్యాన్సిలేషన్. అలా కాదు సార్, డైరెక్ట్గా కొట్టుపోయింది 42 by 6 ఉంది అనుకోమ్మా, పిచ్చి కూడా కొట్టిపడే, నష్టమేం లేదు. అర్థమైందా కాలేదా? నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే హీర్ ఇట్ ఈస్ రిమైండర్ 0. అవునా కాదా? సో కాబట్టి నువ్వు ఏం చేసినా రిమైండర్ 0. ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడు అక్కడ నాకు ఏం కావాల్సి వస్తుంది అంటే దేర్ ఐ నీడ్ ద రిమైండర్. ఓకే, that's why we should not go for the partial cancellation. Okay, 3 how many times divisible? 6 times. That means that there are 6 cycles definitely. Yes or no? So 6 cycles, each cycle is how many units? Chapal gadiga 3 units. 6 cycles means 18 units. So what is the remainder? 2. 2 units are left, means 3 6s are 18, the remainder is 2, means 2 unit left. Okay, so here the remainder is there, so we should know who started the work. Why? Because suppose if A starts, who started the work? A started. Then what happens? The cycles are like this. AB, AB, మీరు చెప్పరా? ఆపేసావేంటమ్మా? AB, 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 Habibi. Okay, good. So in this, if you observe each cycle, this is the cycle, yes or no? Each cycle is started by A and ended by B. How many cycles you have completed? 6 cycles. One cycle means how many days? కనబడుతుంది కదా, 2 days. అవునా కాదా? So 6 cycles means 12 days. Yes or no? It's continuation I am taking here if A started. Okay, now these 2 units comes under which cycle? 7th cycle. Comes under which cycle? 7th cycle. Chandrababu cycle కాదమ్మా. Okay na? 7th cycle. Okay, so 7th cycle will be started by A. Means these 2 units will be subjected to A. Okay, A కి ఇచ్చేసా. ఎవరికి ఇచ్చానమ్మా? A. In 1 day he completes how many units? How many units are left out? Means can I say that he can complete in 1 day? Yes or no? So 12 plus 1 is how much? 13. So in 13 days the work will be completed if A started the work. Am I clear? Suppose if B started the work. Okay, who started the work? B started. Then it will be continue. BA, BA. And so on, right? So now these are the cycles. Cycle 1, cycle 2, cycle 3 and so on. So anyhow 6 cycles completed means definitely 12 days because each cycle is 2 days undoubtedly. Whether A started or B started, it will be 2 days. 6 cycles means 12 days. Am I right or wrong? Right, coming to the next one. How many units are left? 2 units. Those 2 comes under 7th cycle. Now 7th cycle is started by B. B in 1 day he completes how many units? How many units are left? Means how many days are required? అదే మీరు చేసే మళ్ళీ తప్పు. Will B work continuously for 2 days? ఇవాళ B పని చేశాడు అనుకో, మరి రేపు ఎవడు పని చేయాలి?
మన ఆల్టర్నేట్ డేస్ కదా, అంటే 2 days బి చేస్తాడా, 1 day బి చేసి మిగిలింది ఏకి చేస్తాడా, అవునా కాదా? సో బి టేక్ ఓవర్ ద వర్క్, హీ కంప్లీట్స్ 1 unit in 1 day. మరి నీకు ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి? 2 units, మొత్తం 2 units కదా, 1 unit వీడు చేశాడు, ఇంకా ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి? ఇది ఎవరికి ఇద్దాం? ఇప్పుడు ఏ గాడు ఇన్ 1 day హీ కంప్లీట్స్, మరి నీ దగ్గర 2 units ఉన్నాయా, 1 unit అయినా? అంటే వాడికి ఫుల్ కావాలా, హాఫ్ చాలా? హాఫ్ డే అని చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి? పైగా నేను ఫుల్ హాఫ్ అంటే హాఫ్ అన్నారు అనుకో, దాని అర్థం ఏంటి? మీనింగ్ మారిపోవట్లా? ఓకే, ఏ రిక్వైర్ హాఫ్ ఆర్ హాఫ్ డే? Half day. So 12 plus 1, 13 plus half is how much? 13.5 days. Do you understand this? Now tell me, the answer is determined or cannot be determined? Why? Because he has not specified who started the work. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు చెప్పకపోతే ఆన్సర్ డిటర్మైండా కెనాట్ బి డిటర్మైండా? డిటర్మైన్ అవ్వచ్చు. అర్థమైందా కాలేదా? ఇప్పుడు అర్థమైందా ఈ 2 క్వశ్చన్స్ ఎందుకు ఇచ్చానో మీకు పక్క పక్కనే? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో షార్ట్ ఏదో చూసుంటారు, ఒక వీడియోను ఎక్కడో టైం అండ్ వర్క్ది చూసిన వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఎవరు స్టార్ట్ చేశారో చెప్పకపోతే కెనాట్ బి డిటర్మైండ్ గుర్తు పెట్టుకో అని వాడు సూపర్ షార్ట్ కట్ చెప్తాడు. ఓకే, అది ఇక్కడ అప్లై చేస్తే గుండు పగిలిపోతుంది. ఓకే, రెండో కేటగిరీ వాటితో సంబంధం లేకుండా ఇందా నేను చెప్పాను చూసారా, ఎంత వచ్చింది, 6 వచ్చిందా, అయితే డబుల్ చేసుకో, ఇది రెండో కేటగిరీ, అవునా కాదా? వాళ్ళకి ఇక్కడ గుండు పగిలిపోతుంది, అవునా కాదా? సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ పక్క పక్కన పెట్టింది ఎందుకంటే, సో పర్ఫెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇవ్వాలంటే ఈ 2 కావాలి. ఐ మేక్ లేడీ యూ వాంట్ టు కాపీ దీస్ టు? కాఫీ మా అర్థమైందా? ఇంకోసారి చెప్పాలనా? నీకు చెప్పా, దుర్మార్గురాలు నువ్వు మధ్యలో వచ్చు, ఇప్పుడు నీకు చెప్పడం అంటే మొదలెడితే మళ్ళీ ఓంకారం నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి నేను. If you feel you are comfortable with alternate days, I'll give you one beautiful question on alternate days. I will check how you work. మీరు ఎలా చేస్తారో నేను చెక్ చేస్తా. మరి ఓకేనా అందరికీ? కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందా చేయగలమని? గట్టి చెప్పండి వా. Completed this question. Can I go for the next? Come on, coffee.
Right, shall we go for the next question? ఈజీగా ఏమంటారా, మోడరేట్గా ఏమంటారా, డిఫికల్ట్గా ఏమంటారా? గట్టిగా ఏదో ఒకటి చెప్పండి. ఈజీ అడగడం నేను అనుకుంటున్నాను. ఎయిదర్ మోడరేట్ ఆర్ డిఫికల్ట్. ఎవరేం మాట్లాడంటే హార్డే. ఓకే, నోట్ ఇట్ డౌన్. మా ఇంకా కాపీ చేయడం అవ్వలేదా? ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్. నువ్వు క్వశ్చన్ కాపీ చేసి తర్వాత సొల్యూషన్ చేస్తున్నావు అంతేనా? ఓన్లీ సొల్యూషన్ అయినా? గుడ్. ఓకే, ఏ యారో 50 days అంటే అర్థం ఏమి? ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 50 days అంటే ఏ యారో 50 days. బి యారో 100 days. సి యారో 75 days. ఓకే, ఇప్పుడు రాసుకోండి. ఏ వర్క్స్ కంటిన్యూస్లీ. ఏ వర్క్స్ కంటిన్యూస్లీ కామా, అది కంటిన్యూస్లీనా? ఓ, షార్ట్ హ్యాండా? రైట్ అమ్మా. బి హెల్ప్స్ హిమ్ ఆన్ ఎవ్రీ సెకండ్ డే. సుక్క. సి ఆల్సో హెల్ప్స్ him on every third day. C also helps him on every third day. Again Sukha. In how many days the work lasts in this procedure? In this manner. In how many days the work lasts, L-A-S-T-S, lasts in this manner? 50. A 50, B 100, C 75. కుమేయండి ఇంకెందుకో. మీకు ఎంత అర్థమైందో నేను క్లియర్ కట్గా చూసేస్తాను. చెప్పమ్మా. నెంబర్స్ చిన్నవి ఇస్తే దీంట్లో కొన్ని ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నా ఇవ్వాల. అయినా అవి పెద్ద నెంబర్లు అనుకుంటున్నారు కానీ చాలా ఈజీ నెంబర్లు ఇచ్చాను నేను చాలా మంచోని, మీకు తెలియట్లేదు ఆ విషయం. అయిపోయిందా? చెప్పమ్మా, ఎంత వచ్చింది? రావచ్చు.
ఏదో మనం స్టార్ట్ చేసిన వర్క్ ఏది? ఓకే. నాకు నచ్చలా. సెకండ్ రెండు కలిపి ఎంత? 15 రాదు. అప్పుడు 9 కదా వచ్చేది. 6, 9 అండ్ 13. సెకండ్ డే లాస్ట్ డేనా థర్డ్ డేనా? 159 ఎందుకు వచ్చింది? తూచ్ క్యాన్సిల్. 36, 32. అసలు ఫస్ట్ మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైంది లేదని నాకు డౌట్ ఉంది. మీకు కూడా డౌట్ ఉందా? చెప్పమ్మా ఎంత వచ్చింది? లాలా టెన్ సైకిల్స్ వచ్చాయా? ఒక సైకిల్ ఎన్ని రోజులు? హాహా, ఇట్స్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్. ఒక సైకిల్ 125 డేసా? నో నో. ఫస్ట్ అసలు ఒక సైకిల్ అంటే ఎన్ని రోజులు చెప్పండి, అప్పుడు మీకు ఎంతవరకు వచ్చిందో నేను చెప్పేస్తాను. 3 days ఇస్ అ రాంగ్ ఆన్సర్. ఒక సైకిల్ ఎన్ని రోజులు అది చెప్పు. రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పమ్మా. దాట్స్ రైట్. నీకు ఎంత వచ్చిన ఆన్సర్? అక్కడ వరకు వచ్చి అయిపోయిందా? ఒక సైకిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 days అమ్మా. షల్ వి సీ వై ఇట్ ఈస్? బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. ఓకే, tell me A completes in 50, B 100, C 75, LCM 300. ఇంతవరకు ఏం డౌట్ లేదు కదా? ఇంకా నెక్స్ట్ డౌట్ ఉండలేండి. 1 day 6, 3, 4 లేదు కదా డౌట్? ఇంతవరకు నార్మల్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ చదువుకుందామా? ఏ వర్క్స్ కంటిన్యూస్లీ, అవునా కాదా? బద్దకం వదిలేసి చక్కగా గీసేస్తే మీకు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది. ఓకేనా? చూడండి, ఏ వర్క్స్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏ మాట్లాడి చెప్పండి. అండ్ సో ఆన్, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం చెప్పడమ్మా? బి హెల్ప్స్ హిమ్. బి హెల్ప్ చేస్తాడు వాడికి ఎప్పుడు? ఆన్ ఎవ్రీ. అంటే ఇక్కడ బి ఉంటాడా? ఇక్కడ 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 అండ్ సో ఆన్. వాట్ అబౌట్ సి? ఇక్కడ సి ఉంటాడా? ఇక్కడ ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటాడు? ఆల్టర్నేటివ్స్ ఎందుకు ఉంటాడు? 1, 2, 3 1, 2, 3 ఇక్కడ ఉంటాడు, అవునా కాదా? 1, 2, 3 1, 2, 3 అవునా కాదా? ఇది సైకిల్. ఇది ఫస్ట్ డే, ఇది సెకండ్ డే, థర్డ్ డే, ఓకే, ఫోర్త్ డే, ఫిఫ్త్ డే, సిక్స్త్ డే. మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది చూడండి, అవునా కాదా? మీరేం చేశారంటే ఇంతవరకు చూసి ఏబిసి సిక్స్త్ డే కలిసి పనిచేస్తారనే విషయం మర్చిపోయారు. ఎవ్రీ సెకండ్ డే మీన్స్ 2 multiple. ఎస్ఆర్ 2 multipleలో బి ఉంటాడు, 3 multipleలో సి ఉంటాడు. 2కి 3కి కామన్ మల్టిపుల్ 6 ఉందా లేదా? 6లో ఇద్దరు ఉంటారుగా. మీరు ఇంతవరకే సైకిల్ తీసుకుంటే ఏబి ఏసి, నెక్స్ట్ ఏ ఉంది, ఏబి ఉందా, ఏబిసి ఉంది. అంటే అసలు మీ సైకిలే తప్పు. అర్థమైందా కాలేదా? కాబట్టి 6 days once is the cycle. Got my point? Got my point? నితీష్ కుమార్, అర్థమైందా? ఏ రోజుకి ఎన్ని యూనిట్స్ చేశాడు? 6. ఏబి కలిస్తే 9, ఏసి కలిస్తే 10, నెక్స్ట్ ఏబి నెక్స్ట్ ఏబిసి కలిస్తే, అర్థమైందా? అంటే ఒక సైకిల్ అంటే ఇవి మొత్తం కంప్లీట్ అవుతాయి, అవునా కాదా? హౌ మచ్? 6, 9, 15, 10, 25, 15, 40, 13,
అంటే ఒక సైకిల్ ఈజ్ 53 యూనిట్స్ అండ్ హౌ మెనీ డేస్ 6 days. ఓకేనా? how many units we have to complete? 300 by 53. So you will get 53 6s కూడా సినిమా లేదు, 56 దా 300 కదా, అంటే 5 times ఓన్లీ. 5 times అంటే 265. am I right? 265 పోతే ఇంకా ఎన్ని యూనిట్స్ అయ్యామా? 35 units. ఓకే, ఈచ్ సైకిల్ ఈజ్ 6, 5 6s are 30 days. ఇప్పుడు ఈ 35 యూనిట్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఫస్ట్ ఏ గాడికి ఇవ్వాలి. ఏ గాడి ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తాడు? 1 day అయిపోయింది. ఇంకా ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి? 29 ఉన్నాయమ్మా, 29. నెక్స్ట్ డే ఎవరికి ఇద్దాం? ఏబికి ఇద్దాం, అవునా కాదా? ఏబి ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తారు? 9 యూనిట్స్ చేశారు, అంటే 1 day 9 యూనిట్స్ అయిపోయింది. ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 20. ఈ 20 ఎవరికి ఇద్దాం? ఏసీకి ఇద్దాం, అవునా? ఏసీ ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తారు? 10 యూనిట్స్ చేస్తారు, కరెక్టేనా కాదా? అంటే మళ్ళీ 1 day అయిపోయింది. ఓకే, ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 10 యూనిట్స్. నెక్స్ట్ డే ఎవరికి ఇద్దాం? మళ్ళీ ఏసీ అయిపోయింది, ఏబికి ఇద్దాం. ఏబి అంటే 9 యూనిట్స్, అంటే మళ్ళీ 1 day. ఇది ఎవరమ్మా? ఏబి. ఓకే, ఇంకా 1 యూనిట్ మిగిలింది. ఈ 1 ఎవరికి ఇద్దాం? ఏ గాడికి ఇద్దాం, అవునా? ఓకే, ఇక్కడ 1 యూనిటే కదా, వాడు రోజుకి ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తాడు? నాకు 1 యూనిటే ఉంది, అంటే 1/6 అయిపోయి 30 1 2 3 4 34 1/6. ఎవరైనా చెప్పారా? అది ఆన్సర్. am I clear to you? ఈ లెవెల్ కనుక నిజంగా మీకు అర్థమై చేయగలిగితే ఆల్టర్నేట్ డేస్లో వాడు ఏది ఇచ్చినా శతకు డౌలు పడేయచ్చు. ఇంతకు మించి సినిమాలు ఏమి ఉండవు ఆల్టర్నేట్ డేస్లో. am I clear for you? ఏదో డేటీ చెప్పండి, అర్థమైందా లేదా? కాపీ చేసేయండి, ఇంకెందుకో మొగమాటం. మీరు చేసిన తప్పులేంటో మీకు అర్థమయ్యా ప్రతి ఒక్కరికి? గెట్. నాకు తెలిసినంత వరకు ఫస్ట్ మీ మిస్టేక్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ సరిగా అర్థమై చావాలా, అంతేనా కాదా? అందుకే గ్రేట్ లిరిసిస్ట్ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి ఏం చెప్పాడమ్మా? ప్రశ్నలోనే బదులు ఉంటే గుర్తుపట్టే గుండెని అడుగు. గుర్తుందా? అసలు లిరిక్స్ ఉన్నాయని గుర్తుందా? గమ్యం సినిమా గుర్తులేదమ్మా? ఎంతవరకు ఇంత పరుగు. మీరు పాటల్ని కూడా దాంట్లో ఉన్న సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మీకు చాలా విషయాలు అర్థమవుతాయమ్మా. ఎంతవరకు ఇంత పరుగు అని అడక్కు, గమనమే నీ గమ్యం అయితే గుర్తుపట్టే గుండెని అడుగు. అదొక అద్భుతమైన మీనింగ్ ఉన్న వర్డ్స్. అలాగే అదేదో అంజీ సినిమాలో ఉంటుంది, ఆకాశం తెగి పడిపోతే ఏం చెయ్యాలన్నట్టు, అలా తెగ ఆలోచించద్దు నువ్వేదో ఆపేసేటట్టు. అర్థం కాలేదా? ఆకాశం తెగిపడిపోతే ఏం చేయాలన్నంత రేంజ్లో ఆలోచించమాక, నువ్వేదో ఆపేసేటట్టు. అర్థం కదా? సో అంటే ఒక సాంగ్లో ఒక లిరిక్స్ అలాంటి తీసుకుంటే మనకి లైఫ్ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుద్ది. కష్టం వస్తేనే కదా గుండె బలం తెలిసేది, కష్టానికి ఎదురెళ్ళని తెలివికి ఇంకా విలువేది. ఇవన్నీ సినిమాలో సాంగ్సేనమ్మా. వినుంటే మనకు కూడా చాలా విషయాలు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. కష్టం వస్తే చాలా మంది కుంగిపోతూ ఉంటారు. సూసైడ్స్లో 3-4 సూసైడ్స్ దేనికి వస్తాయమ్మా? డిప్రెషన్లో కష్టాలే కదా, అన్నా కదా? సో ఈ లిరిక్ ఉన్నవాడు ఎవడైనా ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడా? కష్టం వస్తేనే కదా మన గుండె బలం తెలిసేది అన్నప్పుడు, కష్టానికి ఎదురెళ్ళకపోతే తెలివికి ఇంకా విలువే ఉంది అన్నప్పుడు, అంతేనా కదమ్మా? కాబట్టి ఎప్పుడు సూసైడ్ లాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయమాకండి. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఏం చేస్తారు? ఎదురెళ్ళండి, పోరాడండి. అందులో ఇవి కూడా కొన్ని కష్టాలు. ప్రస్తుతానికి ఇవే కష్టాలు. నేను ఎవరో వర్క్ అంటే ఏంటి అంటే చదువుకోవడం ఒక వర్క్, రాసుకోవడం వర్క్ అని చెప్పారు.
ఓకే, ఎస్, ఇవే కష్టాలు ప్రస్తుతానికి. రైట్ అమ్మా, ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చనే. A and B working separately can do a piece of work in 10 days and 20 days respectively if they work for a day alternatively starting with A. In how many days the work will be completed? చెప్పేసా కదా ఆల్రెడీ. ఏ స్టార్ట్ చేస్తే ఎన్ని రోజులు పడుతుందమ్మా? 13 days. ఒకవేళ బి స్టార్ట్ చేస్తే అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? స్టార్టింగ్ విత్ బి 13 1/2 days. ఇవన్నీ 1+1 ఆఫర్లు మనకి. ఓకేనా, గుడ్. ఇది మీ తర్వాత చేసుకోండి. A alone can complete a work in 16 days, B alone in 12 days. Starting with A, they work on alternate days. The total work will be completed in alternate days. ఇది కూడా you can yo later. ఓకే, గుడ్ అమ్మా. ఒక క్వశ్చన్ దీంట్లో మిస్ అయింది, దట్ ఈస్ వేజెస్. ఓకే, వేజెస్ గురించి రాసుకుందామా? ఓకే, గుడ్. సో మా పాయింట్ 1, వేజెస్ అంటే ఏంటి? డబ్బులు, జీతం, సాలరీస్, అవునా కాదా? ఓకే, సో ప్రతి వర్క్ దేనికోసం చేస్తామా మనం? రెడీ చెప్పండి. వేజెస్, అవునా కాదా? గుడ్. సో ఇప్పుడు ఆ వేజెస్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, ఎవరికి ఎలా డబ్బులు పంచుకుందాం చూసుకుందాం. ఓకేనా, ఒక వర్క్ చేయమని చెప్పారమ్మా. ఏ వర్క్ చేద్దాం చెప్పండి, మంచి వర్క్. ఒక వర్క్ చెప్పండి అమ్మా, గడి చెప్పు. కాంట్రాక్ట్ కన్నా ఏదైనా వర్క్గా చెప్పు. కన్స్ట్రక్షన్ వర్కా? ఇప్పుడు నన్ను ఇటుకలు మేమంటే ఏందివా? ఎవరువా నువ్వు? ఓ మంచి వర్క్ చెప్పవా అంటే సరే, ఇవన్నీ ఎందుకులే, మన అర్థమెటిక్కే వద్దాం. టీచింగ్. ఓకే, గుడ్. సో మా ఒక 500 క్వాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా, సాల్వ్ చేయాలి. ఇది అసైన్మెంట్. ఓకే, సో హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్? 500 పర్ డే. I will complete 40 quantum questions. She will complete only 10 quantum questions. We both are working. Okay, so daily how many quantum questions I will work out? 40. How many she completes? Okay kada, నేను 40 చేస్తాను, 10 చేస్తావు, ఇంకా గట్టి చెప్పాలంటే 5 చేస్తావు, అవునా కాదా? సో 40 and 10. సో పర్ డే we both complete 50 quantum questions. Total how many quantum questions are there? 500. And how many days we require? 10 days. 10 days లో వర్క్ చేసేది ఆమెకి ఇచ్చి ఇసిరి అవత కొట్టాం. ఓకే అమ్మ, డబ్బులు ఇస్తావా? ఇవ్వా? ఇస్తావు కదా, ఎంత ఇస్తావు చెప్పు? డబ్బులు ఎంత ఇస్తావమ్మా? 500 క్వాంటి క్వశ్చన్లు చేసి ఇచ్చాం. 1000 రూపీస్ ఇస్తావా? 1000 రూపీస్ ఇస్తావా? మరి దుర్మార్గాలు అవుతామ్మా ఈ అబ్బాయి. పర్ డే 1000 అమ్మా. నేను రోజువారీ కూలి అనుకున్నావేంటి? రైట్. సరే, అమ్మాయికి ఎలా చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు. అమ్మా, కర్రలో అయినా రిచ్గా ఉండాలి కదా. అప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలి? 5 లక్షలు 5 కోట్లు చెప్పాలి. అంతేగాని 100 ఇస్తా, 2 రూపాయలు ఇస్తా, ఏందమ్మా ఈ లెక్కలు, పుచ్చంకాయలు బేరాలు? కరెక్టా కాదా? అట్లీస్ట్ కళ్ళు అయినా రిచ్గా ఉండాలి. చెప్పు, ఎంత ఇస్తావు? చెప్పలేకపోతుంది, నువ్వు రావట్లేదు. సరే మా 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చిందమ్మా. ఏమైంది? రిచ్ అమ్మా, ఇచ్చింది. ఓకే, ఉద్యోగం మానేసి ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నావు కదా. రైట్, గుడ్, లిసన్. సో 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చిందమ్మా. Okay, so we have to distribute. So this distribution can be done in 2 ways. Number 1, so total questions are 500. The money she has given is 1 crore. కోటికి ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయి తెలుసా నీకు? 7 ఉంటాయమ్మా. అది తెలియకుండా నీకు కోటీశ్వరులు ఎందుకమ్మా నువ్వా? ఓకే, 500 క్వశ్చన్లకి 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చింది. అంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఎంత చూద్దామా? 2 సున్నాలు జంప్, 5 ఒకట్లు, 5 రెళ్ళు, 1 2 3 4. అంటే ఒక క్వశ్చన్కి 20,000. బా రిచ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను రోజుకి ఎన్ని క్వశ్చన్లు చేస్తా? ఎన్ని రోజులు పెట్టింది అంటే నేను ఎన్ని క్వశ్చన్లు చేశాను? 400. డైలీ 40 కదా, 10 డేస్ అంటే ఎంత? 400. సో ఒక క్వశ్చన్కి 20,000. 400 అంటే 400 into 20,000. ఎస్ ఆర్ నో? సో 4 రెళ్ళు 8, పక్కన 3 1 4 + 2 6 సున్నాలు అంటే ఎంతమ్మా? 80 lakhs. 80 లక్షలు ఇచ్చింది దేవత. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, సో 1 కోటి రూపాయల్లో 80 లక్షలు పోతే మిగిలిన 20 లక్షలు ఎవరికమ్మా? అవునా కాదా? అఫ్ కోర్స్ అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ నేను ఇప్పించానని చెప్పి 10 లక్షలు నేను తీసుకుంటాను అనుకోండి, కమిషన్, అది వేరే విషయం. రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఓకే కదా. అలా ఉండాలి, చూసి నేర్చుకో. 1000 రూపాయలు ఇస్తుందంటే 1000 రూపాయలు, అలాంటి రోజుకి జీతం వచ్చిందంటే 500. రైట్. సో ఇన్ అదర్ వేస్ షీ వర్క్స్ 100 క్వశ్చన్స్, రైట్? So 100 into 20,000.
Right or wrong? So it will be 20 lakhs. These are the ways to do in the conventional manner. Okay, good. Sir, I don't want to do the entire problem like this, sir. So per day I will complete 40 units. Per day she completes 10 units. Am I right or wrong? So that means that this is my efficiency, that is her efficiency. Yes or no? Efficiencies are in the ratio 4:1. That means that the amount 1 crore will also be taken in the ratio 4:1. Yes or no? Am I right? Means my share, A share is 4 by 4 plus 1, 5 into koti. Am I right or wrong? Okay, 5 ones, 2s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 సున్నాలు అవునా కాదా? సో 4 2s ఎంతమ్మా 8, పక్కన 6 సున్నాలు 3 6 సరిపోయిందా లేదా? 80 lakhs. సో అదర్ షేర్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఎంత వస్తుందమ్మా 1/5 సరిపోయిందా లేదా? అంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మొత్తాన్ని నేను సాల్వ్ చేయడం అవసరమా, లేకపోతే ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ వీ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద మనీయా? ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఎఫిషియన్సీ. క్లియర్ ఫర్ యూ? ఇదే మనకు కావాల్సిన పాయింట్ దీంట్లో. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి. నోట్ పాయింట్. వేజెస్ రేటింగ్ పెట్టారు కదా, నోట్ పాయింట్. మనీ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్. Money will be distributed in the ratio. Money will be distributed in the ratio of their efficiencies. Money will be distributed in the ratio of their efficiencies if all together started the work. If all together started the work and till the end they worked continuously, and till the end they worked continuously. కావాలంటే పక్కన రాసుకోండి, డబ్బులు ఎవరికి ఊరికనే రావు అని. వస్తాయేమో ఊరికనే రావు, అవునా కాదా? గుడ్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, సో మనీ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఎఫిషియన్సీస్, అవునా కాదా? దిస్ ఇస్ ద అబ్సల్యూట్. ఇఫ్ నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మళ్ళీ అనలైజ్ చేద్దామా? పర్ డే ఐ విల్ కంప్లీట్ 40 questions, షీ కంప్లీట్స్ 10 questions. టోటల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 500 questions, షీ గేవ్ ద కాంట్రాక్ట్. సో నేను ఎక్కువ ఎఫిషియెంట్ కదా, 4 times యాజ్ ఎఫిషియెంట్, మీన్స్ ఐ విల్ టేక్ 4 times మనీ యాజ్ దట్ ఆఫ్ హర్. am I right or wrong? ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, నేను వారంలో 2 రోజులే చేస్తాను, ఏమో మాత్రం వారం మొత్తం చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలా పంచుకోవచ్చా డబ్బుల్ని? కుదరదు. వీక్లో ఎన్ని రోజులు చేస్తాను? 2 days, అవునా కాదా? అంటే నేను 2 days అంటే 80 questions. మరి 1 weekలో ఏమైనా చేసింది? 70 questions. 1 week అంటే 7 days కదా, డైలీ 10 questions, 70 questions. ఇప్పుడు చెప్పు, 1 weekలో షీ కంప్లీటెడ్ 70, ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ 80. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 4 times తీసుకోవచ్చా నేను డబ్బులు? ఎందుకు తీసుకోకూడదు? మధ్యలో రావడం కానీ మధ్యలో పోవడం కానీ జరిగితే ఆ పప్పులు ఉడకవో. అంటే ఎప్పుడు అది వర్కౌట్ అవుద్ది? ఆల్ టుగెదర్ స్టార్టెడ్ టిల్ ద ఎండ్ దే వర్క్డ్ కంటిన్యూస్లీ. అందరూ కలిసి స్టార్ట్ చేయాలి, చచ్చేందాకా కలిసే చేయాలి. అంటే ఆ వర్క్ అయిపోయేంత వరకు కంటిన్యూస్గా చేయాలి. మధ్యలో సరదాగా 2 రోజులు నేను సినిమాకి వెళ్ళి వస్తాను అన్నా అనుకో, నేను డబ్బులు అలా ఇవ్వం. సేసార్ నో. కాబట్టి ఇక్కడ వేజెస్ ఎలా వస్తాయమ్మా మనకి? ఆల్ టుగెదర్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ టిల్ ద ఎండ్ ఆల్ టుగెదర్ వర్క్డ్. ఓకే, మా వేజెస్లో వింత ఏంటంటే, నేను ఇప్పటిదాకా ఒక క్యాట్ ఎగ్జామ్ తప్ప రిమైనింగ్ వేట్లో కూడా అందరూ కలిసి పనిచేయడం, అందరూ కలిసి వెళ్ళిపోవడం వరకు తప్ప విడివిడిగా మధ్యలో వీడు వస్తే ఏంటి, వీడు పోతే ఏంటి ఎప్పుడు ఎవడు క్వశ్చన్ అడగల. ఓకే, నేను కూడా ఓవరాల్గా చెప్తా, ఓకే, ఎలా చేయాలనేది. ఇప్పుడు మీకు శాంపుల్ క్వశ్చన్ రాసుకుందామా? ఓకే, రాయండి. రాజు కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ 20 days. గీత ఇన్ రోత కాదమ్మా, జాగ్రత్త రాయండి, గీత. ఓకే, మళ్ళీ రోత అంటే అర్థం మారిపోద్ది. ఓకే, గీత ఇన్ 30 days. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పీత. ఏమైందమ్మా? రాసుకోండి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పీత they finished the work in రాజు ఎన్ని రోజులమ్మా? గీత 30 days. ఓకే, with the help of Pita they completed in 6 days.
ఫైండ్ ద షేర్ ఆఫ్ Pita, find the share of Pita if 50,000 was given for the work. If 50,000 was given for the work. ఆ వర్క్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 50,000 ఇస్తే అందులో మనకి ఎవరు షేర్ కావాలి? ఎక్కడ చెప్పండి మా? రోతా కాదమ్మా, పీత. ఓకేనా? లెట్స్ షల్ వి స్టార్ట్. ఓకే, ఏంటమ్మా గీత, రోత, పీత ఇవన్నీ ఏదో రైమింగ్ లో బాగున్నాయి అనిపిస్తుంటాయి. క్వశ్చన్లు అలాగే చెప్తుంటాను. ఫస్ట్ రాజు వచ్చింది కానీ సరిపోయింది, లేదంటే గీత, రోత, పీత అయి ఉండేది క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఏమైందమ్మా మారుస్తావా పేజ్లు? మార్చేసి. రాజు 20, గీత 30. సో మా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పీత దే కంప్లీటెడ్. అంటే ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటమ్మా, రాజు ఈజ్ వర్కింగ్, గీత ఈజ్ వర్కింగ్ అండ్ హెల్ప్ ఆఫ్ పీత. అంటే హూ ఈజ్ వర్కింగ్? ఆల్ ద 3 ఆర్ వర్కింగ్. అవునా కాదా? సో రాజు, గీత, పీత ఎన్ని రోజులు అయిపోయిందమ్మా వర్క్? 6 days. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు అని ఇచ్చారు చెప్పండి ఈ వర్క్కి. ఓకే, ఇందులో ఎవరి షేర్ కావాలి? రాజుదా, గీతాదా, పీతాదా? పీత. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో కావాలి. అంతే, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఎఫిషియన్సీస్ కావాలి. ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 days వర్క్. అవునా కాదా? అవునా కాదా? అంటే 1 days వర్క్ అంటే ఎల్సిఎం కట్టాలిగా. ఎల్సిఎం 60 సరిపోద్దా? అంటే 1 day వర్క్ అంటే 3, 2 ఇదెంతమ్మా? 12 10. అవునా కాదా? కానీ ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది రాజు ఎఫిషియన్సీ, ఇది గీత ఎఫిషియన్సీ. నాకు కావాల్సింది రాజు ఎఫిషియన్సీ, గీత ఎఫిషియన్సీ, పీత ఎఫిషియన్సీ. రాజు ఎఫిషియన్సీ 3, గీత ఎఫిషియన్సీ 2 వరకు ఓకే. నాకు కావాల్సింది ఎవరు నెక్స్ట్? పీత. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గెటింగ్ పీత. రాజు, గీత, పీత టుగెదర్ 10. టుగెదర్ 10. నాకేం కావాలి? పీత ఒక్కరితే కావాలి. అవునా కాదా? ఓకే, 3, 2 మరి మొత్తం ఎంత? 10. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 5. అంటే మిగిలిన 5 ఎవరు? పీత. ఓకేనా? 3:2:5. ఓకే, సో ఈ రేషియోలో డబ్బులు పంచాలి. మొత్తం డబ్బులు ఎంత? అందులో మనకు కావాల్సింది పీత 5 టోటల్ ఎంతమ్మా? 10 into 50,000. మా 5/10 అంటే 5 ఒకటిలో 5 రెండేగా, అంటే హాఫేగా ఇవ్వాల్సింది పీతకి. అవునా కదా? హాఫ్ ఇస్తే పీతలా తాగి పడిపోద్ది. అవునా కదా? రైట్, పీతలా తాగి రోతలా పడిపోద్ది, రోతగా. 25,000. దట్ ఇస్ ద షేర్ ఆఫ్ పీత. కాపీ ఇట్. మరి దీంతో మనం సక్సెస్ఫుల్ గా టైమ్ అండ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నామా. నవ్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ కాల్డ్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్. తెలుగులో అయితే గొట్టాలు మరియు తొట్టెలు అంటారు. ఏనా? అంతే, ట్యాంక్స్ ఫిల్ చేద్దాం. తెలుగులో నవ్వు వస్తుందా? పండగ చేసుకో. చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియమా మీరు? కాదు కదా? ఇంగ్లీష్ మీడియమేనా? కాదు, తెలుగు మీడియమే కదా. అప్పట్లో అలాగే నేర్చుకున్నావు కదా. మీరంతా నిజంగా 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉంటే ఓకే, ఇవన్నీ నేను చెప్పక్కర్లే. ఎందుకు చెప్పండి? ఇవన్నీ మీ క్లాస్లో ఉన్నాయి. 6th, 7th స్టాండర్డ్స్లోనే ఏమో వచ్చేసింది టైమ్ అండ్ వర్క్. అవునా కాదా? 8th క్లాసా? అది ఆ 8th క్లాస్లో వచ్చిందంట. ఓకే, రేషియోస్ వచ్చింది, పర్సంటేజెస్ వచ్చింది, లేకపోతే టైమ్ అండ్ వర్క్ వచ్చింది, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ వచ్చింది. అఫ్ కోర్స్ జామెట్రీ మెన్సురేషన్ అంటే చెప్పక్కర్లా, చిన్నప్పటి నుంచి వస్తూనే ఉంది. అవునా కాదా? నేను వీడని నీడలాగా ఆల్జీబ్రా ఒకటి, జామెట్రీ ఒకటి, మెన్సురేషన్ ఒకటి, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఒకటి, కన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకటి, ఇవి వస్తూనే ఉన్నాయి. అవునా కాదా? రైట్, అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా వచ్చింది మీకు చిన్నప్పుడే. ఓకే, నెంబర్ సిస్టమ్ కూడా మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి మీరు చదువుకున్న మొట్టమొదటి మ్యాథ్స్ నెంబర్ సిస్టమ్. అవునా కాదా? ఇవన్నీ అప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నారమ్మా. కానీ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మేము అన్నీ చెప్తాం. దట్స్ ద బ్యూటీ. అవునా కాదా? పోనీ మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని మేము రివైజ్ చేయడమే కదా అని
చెప్దామంటే సార్ మాకు అర్థం కాలేదు సార్, మేము నాన్ మ్యాథ్స్ అని స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు. వాట్ యు సే? నిజం అవునో కాదు చెప్పండి మా ఫస్ట్. అది నమ్మినా నమ్మకపోయినా, నచ్చినా నచ్చకపోయినా అదే నిజం. అవునా కాదా? సో చిన్నప్పుడు మీకు 10th క్లాస్ ఇస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ ద లైఫ్ అని చెప్పుంటారు. చెప్పారా చెప్పలేదా? మీరు నమ్మలేదు కదా, నమ్మరు. పైగా మీకు ఒక బ్రదర్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారనుకో, సిస్టర్ బ్రదర్ ఎవరైనా మీకన్నా కొంచెం పెద్దవాళ్ళు, ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? అరే ఇప్పుడు 10th టర్నింగ్ పాయింట్ అంటారు, ఇంటర్కి వెళ్తే ఇంటర్ టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్తారు, డిగ్రీ వెళ్తే అక్కడ నుంచి జాబ్ వచ్చేది కానీ అది టర్నింగ్ పాయింట్ అంటారు, అన్నీ రైట్ అని చెప్తారు. అవునా కాదా? మీకు చెప్పారా చెప్పలేదు ఆ తర్వాత ఇంటర్కి వచ్చిన ఇంటర్ టర్నింగ్ పాయింట్ అని? మాకైతే ఇంటర్మీడియట్లో ఒక సార్ వచ్చి అసలు ఎంత బాగా చెప్పాడు తెలుసా? జీవితంలో ఆయన చెప్పిన ఆ అరగంట క్లాసు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఎప్పటికైనా ఒకటి నవ్వు, రెండోది అనే మోటివేషన్ వచ్చింది, హార్డ్ వర్క్ చేయాలనే మోటివేషన్. అంత అద్భుతంగా చెప్పాడు. అంటే మాది ఇంటర్మీడియట్ బాయ్స్ క్యాంపస్ ఎక్స్క్లూజివ్గా. సో అంటే వల్గారిటీ ఏం లేదమ్మా, పాప మంచి ఆయన బాగా చెప్పాడు. ఓకే, ఈ 2 ఏళ్ళు మీరు బాగా చదివితే మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వచ్చుద్ది. మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వస్తే మంచి కంపెనీలు వస్తాయి, ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. మంచి ప్లేస్మెంట్ వస్తే మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుంది. మంచి ప్యాకేజ్ వస్తే మంచి అమ్మాయి ఓకే అనుద్ది, మంచి కట్నం వచ్చింది అన్నట్టు. సో మంచి కట్నం, మంచి అమ్మాయి ఓకే అని, మంచి శాలరీ ఉంటే మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ని మంచి మంచి స్కూల్లో చదివించి మంచిగా ఆయన అక్కడ నుంచి మమ్మల్ని తాతయ్య వరకు తీసుకెళ్ళాడు. ఓకే, తీసుకెళ్ళి చెప్పాడు, బుద్ధునోడు ఎవడైనా అంత చక్కగా విన్నాక బాగా చదువుకుంటా అంటే మీరు చెప్తారా? సో అలా చెప్పి చదివించాడు. 100% చెప్పారు. 10th అప్పుడు 10th టర్నింగ్ పాయింట్, ఇంటర్ అప్పుడు ఇంటర్ టర్నింగ్ పాయింట్, డిగ్రీ అప్పుడు డిగ్రీ టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పడానికి మామూలు రీజన్ ఏంటంటే బాగా చదువుకోండి అని చెప్పడానికి. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్పీకింగ్, ఇన్ ద రియల్ లైఫ్ ఆల్వేస్ 10th ఇస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్. మీరు సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా సరే దాంట్లో వచ్చే ఇంగ్లీష్ మేజర్ పార్ట్ 10th లోపే వస్తుంది. ఓకే, సో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్స్ అవన్నీ దాంట్లో వస్తాయి. అయితే దానికి కొంచెం అజంప్షన్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే కొంచెం మీ థాట్ ప్రాసెస్ని యాడ్ చేసుకుని అవి చేయాలి. మీకు 10th క్లాస్ అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ CSATలో టఫెస్ట్ పార్ట్ ఏంటో తెలుసా? నెంబర్ సిస్టమ్, పర్ముటేషన్స్, కాంబినేషన్స్, ప్రాబబిలిటీ. ఎస్పెషల్గా నెంబర్ సిస్టమ్ దూల తీరిపోతుంది, మామూలుగా ఉండదు. అది మొత్తం మీకు మీ స్కూల్లోనే వచ్చుద్ది. ఎంతో తెలుసా? మీరు 2nd స్టాండర్డో 1st స్టాండర్డో మ్యాథ్స్ మొదలు పెడతారమ్మా. ఆ మొదలు పెట్టిన మ్యాథ్స్ 10th వరకు చదువుతారు కదా. దాంట్లో మీరు ప్రతి పాయింట్, క్లాస్ వర్క్లో ఉండే ప్రతి పాయింట్కి మీరు చాలా వరకు ప్రూఫ్ చేసి ఉంటారు. అప్పుడు ఆ ప్రతి పాయింట్ మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. నార్మల్ ఎగ్జామ్స్కి ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు చెప్పాలనుకోమ్మా, ఓకే, ఒక 6 hours ఏమో తీసుకుంటే ఫుల్ ప్లెడ్జ్గా కవర్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు, అంటే మీ ఎగ్జామ్కి వచ్చేంతవరకు. కానీ CSAT అలా కాదు, తొక్కి బట్టి నారదీస్తాడు. ఎంతో తెలుసా? ద మోస్ట్ ఫండమెంటల్ పాయింట్స్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. మనకేమో మనకు ఫండమెంటల్ పాయింట్స్ రావు. ఎందుకు రావు? మనమంతా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకొచ్చిన వాళ్ళం. అవునా కాదా? సో బుక్లో కార్నర్స్లో ఏముందో మనకు తెలియని కూడా తెలియదు. సో మాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇంత ఈజీ పాయింట్ వీళ్ళు ఎందుకు చేయట్లేదు అనిపించుద్ది. ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే వాళ్ళంతా 10th క్లాస్ పాస్ అవ్వాలా, ఏదో పాస్ అయ్యామో అనిపించుకున్నారు. నిజంగా 10th క్లాస్ పాస్ అవ్వాలా, చదువుకోవాలా. ఓకే, చదువుకుంటే డెడ్ ఈజీ అమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, పాలిటీ, ఎకానమీ ఏదైనా తీసుకోండి. ఇప్పటికీ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఏ బుక్స్ తీసి అవుతారమ్మా? అవునా కాదా? అంటే ఫస్ట్ అందులో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతారా లేకపోతే 10th వరకు చదువుతారా? చెప్పండి గట్టిగా. 10th వరకే చదువుతారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటి లైఫ్కి? 10th వరకే. ఆ తర్వాత అంతా బర్నింగ్ పాయింట్సే, నో టర్నింగ్ పాయింట్స్. ఓకేనా? సో నేనైతే నా లైఫ్లో ఒకదానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతానమ్మా. 10th క్లాస్ వరకు బాగా చదువుకున్నాం. బాగా అంటే కనీసం నా టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి అప్పట్లో, ఫిజిక్సో, కెమిస్ట్రీయో, మ్యాథ్సో ఏదైనా, ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ కనీసం 3-4 సార్లు చదివి అవతల పడేసాం. పాయింట్స్ అన్ని మైండ్లో తిరుగుతుంటాయి. ఇంకా కొన్ని అయితే ఫిజిక్స్ లాంటి వాటిలో ఉంటాయి కదా, డీప్ బ్రోగ్లీ కదా ఎవరమ్మా, అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో వస్తాయి, బోర్స్ మోడల్ అవి ఎట్సెట్రా. అలాంటివి అయితే ఏ పేజ్లో ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందో సహా గుర్తుండిపోయాను, చదివేశాం. 10th క్లాస్ వరకు అయిపోయింది. ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీ చైతన్య, బట్ నాట్ ఏ జైల్, బట్ సెమీ జైల్. డేస్ కాలర్ అయినా సరే మాది జైలే. మార్నింగ్ 6:30కే స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు దుర్మార్గులు, నైట్ 8 వరకు కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు, 14 hours. ఓకే, సో కూర్చుని ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఒక 80-90% బాగానే కష్టపడ్డాం. అఫ్కోర్స్ 10-20% నేనే చెప్తున్నాను కదా, ఓపెన్గా ఎంజాయ్ చేసామని. అక్కడ నుంచి బీటెక్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ గ్యాప్ ఉంది సరే 10-20%, అంతవరకు చదువుకున్నాం. 80-90% లేదమ్మా. అందులో కూడా మేము కొన్ని మంచి పనులు చేయగలిగాం. ఎలాగంటే యూనివర్సిటీ హాస్టల్లోనే ఉండాలి, బయటికి పోవాలంటే పర్మిషన్లు కావాలి, ఎవడిస్తాడు ఇవ్వడు, 4 సార్లు పర్మిషన్కి వెళ్తే పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవడంతో పాటు రెగ్యులర్ తిరుగుతాడు సార్ బయట అని పక్క డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తారు.
మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, నువ్వేం బయట తిరుగుతావంట, నెక్స్ట్ ఇయర్ ల్యాబ్ రాసుకో అంటారు. ఇయర్ పాస్ చేస్తావు దుర్మార్గులు. మేము ఎంత మంచి వాళ్ళమా ఎంత చెడ్డ వాళ్ళమా, మేనేజ్మెంట్కి మేమేం చేసామనేది మా ల్యాబ్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు తెలిసిపోయేది మాకు. వీళ్ళకి మేమంటే ఇష్టమా గ్రిడ్జ్ అనేది. మార్క్స్ ఒకవేళ సెమీ గ్రిడ్జ్ ఉందనుకోమ్మా, అది ఎలా ఉంటుందంటే 75 మార్క్స్ ల్యాబ్ ఉంటుంది కదా, ఫెయిల్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం బాగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఫెయిల్ చేయకుండా మార్క్స్ ఇవ్వకుండా ఒక 40-42 మార్కులు ఇస్తారు 75కి. ఉండమోసిపోద్ది మన పర్సంటేజ్ మొత్తం, అవునా కదా. సో తొక్కడం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే అదో రేంజ్లో ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఉండే కదా, మేబీ మీరు చదువుకున్నప్పుడు 30 మార్క్స్ అనుకుంటే ఇంటర్నల్స్ కదా, మాకు 20 ఏనమ్మా. అయితే ఈ 20లో ఒక 5-7 ఇచ్చేసి పంపించేస్తారు. మనం నచ్చకపోతే అంటే మనం 4 సార్లు పర్మిషన్లు పెడితే, థియేటర్లో కనబడితే, బయట ఎక్కడైనా హోటల్లో 4 సార్లు కనబడితే మాకు వచ్చే మార్కులు అయ్యే. కాబట్టి బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు. మరి బయటకు వెళ్ళకుండా రూమ్లోనో హాస్టల్లోనో క్యాంపస్లోనో మేము ఏదైనా కోతి పనులు చేయాలి. అర్థమే కాలేదా? సో క్రైమ్ను కూడా చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా చేయొచ్చు. సో వీ డిడ్ ఇట్. సో అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ డిడ్ సమ్ గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట. అంటే చదువు ఒక్కటి కాకుండా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మీద బాగా ఫోకస్ చేసి ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం. గేమ్స్ కావచ్చు, ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేయడం కావచ్చు, అలాంటి వాటి మీద. బట్ ఎనీహౌ కోర్ సబ్జెక్ట్ మీద మాత్రం ప్రౌడ్ టు సే దట్ బీటెక్ మొత్తంలో ఐ రెడ్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 100 pages 4 years టుగెదర్. ఓకే, సో ఆ 4 years ఎంజాయ్ చేసేసిన లైఫ్కి డోకా లేకుండా ఉంది. ఎందుకంటే 10th బాగా చదువుకున్నాం, అఫ్ కోర్స్ ఇంటర్ కూడా బాగా చదువుకున్నాం, అంటే స్టాండర్డ్స్ బాగా వచ్చాయి. అండ్ ఆ తర్వాత వెళ్ళి బీటెక్లో కూడా టైం పూర్తిగా వేస్ట్ చేయలేదమ్మా. ఓకే, వాట్ వీ డిడ్ ఈస్ కండక్టింగ్ సమ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, ల్యాబ్స్లో విపరీతంగా ఇన్వాల్వ్ అయి చేయడం. ఓకే, సో అట్సెట్రా చేయడం వల్ల ఏదో కొంచెం బతకడానికి కావాల్సిన స్కిల్ బాగా వచ్చింది. రెండోదమ్మా, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి యూనివర్సిటీస్లోను వాటిలో ఉండే పెద్ద దరిద్రం ఏంటి తెలుసా, ప్రతి ఓడు రాజకీయం చేస్తాడు తెలుసా. నీ పక్కన మామ అంటూ మాడితేనే పక్కన వెళ్ళి కత్తి అలా పొడుస్తాడు, అది నీ తెలియని కూడా తెలియదు. గుచ్చుకున్నాక ఎవరు పొడిచాడు రా అని చూసుకుంటే వాడు కనపడకపోవచ్చు. ఓకే, ఎవరు మన వాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఉండరు. మన వాళ్ళని ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మన మొట్టమొదటి బ్యాటిల్. ఓకే, ఆ బ్యాటిల్లో నువ్వు విన్ అయితేనే నువ్వు బయటకు వస్తావు, లేదంటే అక్కడే సమాప్తి. ఓకే, కాబట్టి ఈ రియలిస్టిక్ లైఫ్ అంతా కొంచెం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఏదో చదువు పూర్తి చదువుకోపోయినా జీవితంలో బతకగలను అనే ధైర్యం వచ్చింది. ఓకే, కానీ చెప్తున్నాను కదమ్మా, 10th వరకు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరికైనా అది ఉండదు. మీకు ఈ మొక్క చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీరు మళ్ళీ ట్రెండ్స్ అవుతారని కాదు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకైనా ఇంటర్లో ఇదే చెప్తారు, డిగ్రీలో అదే చెప్తారని చెప్పకుండా, అరే బాబు జీవితానికి 10th ఆదర్శం అని చెప్పండి, చదివించండి. ఓకేనా, మరి ఈ జనరేషన్స్ ఎలా చచ్చాయో తెలుసా, చాప్టర్ నేమ్ చెప్తే దాని మీనింగ్ కూడా తెలియదు, కానీ దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దాని ఆన్సర్ చెప్తాడు. అరే టైటిల్కి మీనింగ్ తెలియదు, నువ్వు ఆన్సర్ చెప్తావా? మార్క్స్ వస్తాయమ్మా, 10 పాయింట్స్కి 9.7, 9.8, 9.9 కూడా వస్తాయి. 4 తీసుకుంది కూడా పనికిరాడు లైఫ్లో. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మీరు చాలామందిని చూసుంటారు. ఇక నెక్స్ట్ అంతా మేము అదే చూడబోతున్నాం. పైగా 2 ఏళ్ళు కరోనా వచ్చింది. అసలు మామూలుగా కరోనా లేకుండా ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయ్యి వస్తేనే మాకు ఆనిముత్యాలు వస్తారు ఇక్కడికి క్లాసెస్కి. ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయని ఆనిముత్యాలు వస్తున్నారేమో. అబ్బో, కొన్ని క్లాసుల్లో ఇది ఎలా చేయాలో కూడా మేము చెప్పాల్సి వస్తుంది తెలుసా మీకు ఆ విషయం. ఇది వాడికి చేయడం రాదు, మేము చెప్పాలి. అమ్మ 2 3 6, 2 2 4, 1 5 అయిపోయింది కదమ్మా, ఇది ఖాళీ పెట్టుకో, 3 3 9, 3 2 6 యాడ్ చెయ్యి. మీకు తెలియదు ఏంటంటే నిజంగా ఇంతే. సో ఇప్పుడు మీరందరూ నవ్వారు కదా ఇది నేను చెప్పినప్పుడు, అవునా? ఐల్ గివ్ యూ వన్ క్యాలిక్యులేషన్, వర్క్ ఇట్ అవుట్ చేయండి. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ చెప్పండి అమ్మా, ఈ ఫార్మేట్లో చెప్పండి నాకు ఆన్సర్. గట్టి చెప్పు. మ్యాథ్సా? ఇంజనీరింగ్లో బ్రాంచా? కంప్యూటర్స్? ఎవరికి వచ్చినా చెప్పండి, మిగిలిన ఆన్సర్తో మీకు సంబంధం లే. ఎవరిది కరెక్ట్ అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఇక్కడ నాకు 2 ఆన్సర్లు వినబడ్డాయి. 2 కరెక్ట్ అవుతాయి, ఒకటే కరెక్ట్ అవుతా అంటే ఖచ్చితంగా సగం మంది ఎగిరిపోయారు నా కదా. ఈ క్లాస్లో అప్కమింగ్ గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్స్కి ఒక చిన్న డివిజన్ ఇస్తే, ఇందాక మీరు నవ్వినట్టున్నారు కదా, నవ్వారా నవ్వలేదా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు?
19 ఎందుకు చెప్తాను నేను చెప్పనా? చూడండి, 11 ఒకళ్ళు 11, 10, 10లో పోదు కాబట్టి 3, 13, 11 9 అయిపోయింది. కానీ ఒక డిజిట్ తీసుకునేటప్పుడు చూడమ్మా, 11 ఒకళ్ళు 11, ఇక్కడ 1 మిగిలింది, పక్కన 0. దీంట్లో నువ్వు రాయాలి. ఒకవేళ పోకుండా నెక్స్ట్ డిజిట్ తీసుకోవాల్సి వస్తే ఇక్కడ 0 పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు అది 103 అవుతుంది. 103ని 11తో డివైడ్ చేసి ఎంత అవుతుందమ్మా? 9. రిమైండర్ ఎంత మిగిలింది? 4. 4/11. ఇది ఊతులు చేశారా చేయలేదా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏం చెప్తా ఉంటారు? మీరందరూ 10th క్లాస్ పాస్ అయిపోయారు అంటారు. అది నన్ను నమ్మమంటారు. సే లౌడ్లీ. అర్థమైందా కాలేదా? సో కాబట్టి మన భారతదేశం ఇలా తయారైపోయింది. ఓకే, సో దీనన్నిటికీ రీజన్స్ ఏంటో తెలుసా? ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో, మెడికల్ సిస్టంలో కార్పొరేట్ ఉండకూడదు. అవునా కాదా? ఎందుకంటే కార్పొరేట్కి ఏం కావాలి? రిజల్ట్ మాత్రమే కావాలి. వాడి సర్వైవల్కి కావాల్సిన రిజల్ట్ ఒకటి ఉంటే చాలు. రియలిస్టిక్గా వాట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అనేది ఉండకూడదు. అవును, ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఒక సరస్వతి శిశు మందిర్లో చదువుకున్నాడు ఇంత దారుణంగా ఉండడు ఎప్పటికీ. ఐ రైట్? కాబట్టి కొంచెం నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే ఎవరో కాదు, మీ పిల్లలే. ఓకేనా? ఎట్టుంటారు ఊహించుకొని కనీసం మీరేం చదువుకొని వాళ్ళకి చదువు చెప్పండి. వాళ్ళు స్కూల్లో చెప్తే ఇలాగే ఉండదు చదువు. ఓకేనా? మీరేం చదువుకోండి, కనీసం చదువుకుంటారా? జాబ్ వచ్చింది కదా అని కాలు ఎగరేయమాకండి. పొరపాటున లక్కీగా జాబ్ వచ్చిందని చెప్పండి, అనుకోండి. లేదా మనకన్నా ఎదవల సమాజంలో ఎక్కువైపోవడం వల్ల మనకు జాబ్ వచ్చిందని నమ్మి చదువుకోండి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటేనమ్మా, మీకు జాబ్ వచ్చింది, మీరు హ్యాపీ. మీరు హ్యాపీగా ఉండడం కోసం మీరు లక్షలు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ హ్యాపీగా ఉండాలనా? కదా? సో మీరు నేను పోటీగా నాకు జాబ్ వచ్చిందని కాలు ఎగరేస్తే నువ్వేం చదవు. స్కూల్లో ఏం చెప్తారో నేను చూపించాను. ఓకే, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏమవుతుందో నీకు అర్థమై ఉండాలి. అర్థమైంది కదా? కాబట్టి మీరు చదువుకొని ఓకే వాళ్ళని చదువు చెప్పండి. అర్థమైందా? సో ఇంట్లో నేను చూస్తాను 90 to 95% ఎవరో కూడా మహా అయితే స్కూల్లో ఇచ్చిన హోంవర్క్ చేయించడం తప్ప ఏం చేయించరు మా పేరెంట్స్. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అరే నువ్వేం చదువుకున్నావు, ఏం తెలుసు అనే విషయం ఎప్పుడు అడగరు. మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు అడుగుతారు చెప్పనా? ఫస్ట్ టైము 10th క్లాస్లో అడుగుతారు. ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం చిన్నగా పేరెంట్స్కి డౌట్ వచ్చుద్ది, వీడు నెక్స్ట్ ఏంటి అని. 10th క్లాస్ దాకా వాడు ఏం చదవడు కదా. అప్పుడు నువ్వు చెప్పేది వాడికి ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? చదువు అంటే ఏంటో తెలియని వాడికి పిహెచ్డీ చేయించాలనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, అలా ఉండుతాడు పరిస్థితి. వాడిని మాట ఎండు, నీతో గొడవ పడతాడు, ఏడుస్తాడు. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా ఇంట్లో ఫ్రిక్షన్ మొదలవుద్ది. నువ్వే ఒక 2 రోజుల్లో వారం రోజులు చూసి ఏదో చదువుకు వస్తాడులే అని వదిలేసి వెళ్ళిపోతావు, నీ పని నువ్వు చూసుకుంటావు. వాడు శంకనాగిపోతాడు. అర్థమైంది కదా? కాబట్టి డే 1 వాడు ఎల్కేజీలో జాయిన్ అప్పటి నుంచి కూడా అసలు వాడు జాయిన్ అవ్వడానికి ముందే నువ్వు నేర్పించుకుంటూ మొదలుపెట్టు. వాట్ యూ సే? ఓకే, గుడ్. మనకు బంగారు భవిష్యత్తు చూడాలని ఉంది మా భారతదేశానికి. ఏంటన్నా? కుదరదా? ఎందుకు కుదరదా? యూత్ తలుచుకుంటే ఏదైనా కుదురుద్ది. నువ్వు యూతేనా? మరి నువ్వు తలుచుకుంటావా? ఇప్పుడు చెప్పు, జరుగుతా జరగదా? దుర్మార్గుడా, జరుగుద్ది. రైట్, కూర్చోడమ్మా. పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఏం లేదమ్మా. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానమ్మా. ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 10 minutes. బీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్, సపోజ్ మినిట్స్ వద్దు, డేస్ తీసుకుందాం. ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్, వినండి చాలు, జస్ట్ 10 days, బీ ఇన్ 15 days, టుగెదర్ హౌ మెనీ డేస్ అని క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకోమ్మా. మీరు హ్యాపీగా ఎల్సీఎం కడతారుగా. 30 units 1 day, 3, 2, 5, 30/5. సో ఎంతమ్మా? 6 days. Am I right or wrong? Now what I will do is I'll take a tank. This is my, what is this? This is my beautiful tank. Beautiful గా ఉందా లేదా? ఉందని చెప్పాలా? ఓకేనా? గుడ్. Here I am connecting one tap. Here I am connecting another tap. Okay, this tap fills the tank in 10 minutes. This tap fills the tank in 15 minutes. Both are working. In how much time the tank will be filled? అని అడిగాడు అనుకో మా క్వశ్చన్. Instead of days, can I fill here minutes? The work he named it. ఇంతకుముందు వర్క్ అన్నాడు, ఇప్పుడు ఆ వర్క్ ఒక పేరు పెట్టాడు. ఏంటి ఆ వర్క్? ట్యాంక్ ఫిల్ చేయడం. అవునా కాదా? సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 6 minutes. సేమ్ ఆన్సర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్? నౌ టెల్ మీ, కెన్ ఐ సే పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఇస్ ఎ సబ్ టాపిక్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ వర్క్? ఎస్ ఆర్ నో? మా ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వస్తే నేను చెప్పనమ్మా, స్కిప్ చేసి మిమ్మల్ని చేసుకోమని చెప్తా. ఓకే, సో వై వీ విల్ డిస్కస్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. సపోజ్ అబ్జర్వ్ ఎ స్మాల్ పాయింట్. ఐఎమ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దిస్ వాల్. ఓకే, I need 10 days to complete the wall, construct the wall. With the help of her, I took 15 days to complete the wall. అర్థమైందా కాలేదా? How many days I can complete the wall? With the help of this person, I have completed in
ఇది మీనింగ్ఫుల్లా మీనింగ్లెస్సా? మీనింగ్లెస్. ఎందుకు? అరే బాబు నేను ఒక్కనే 10 days, ఇంకొకరు హెల్ప్ చేస్తే 10 కన్నా తక్కువ పట్టాలి. 50 days పడుతుందంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా? నేను ఇటుక మీద ఇటు పెట్టి కడతాంటే ఏమో కాలుతో అవుతాను, నేను తోలే అంటే కూల్ చేస్తాను. అవునా కాదా? షీఈ్ ఏ కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్? ఇది రోబో 1 రోబో 2 రెడ్ షిప్ రోబో, అవునా కాదా? రైట్, గుడ్. సో డిస్ట్రక్టివ్, ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే when ఐఎమ్ డూయింగ్ ద పాజిటివ్ వర్క్, దిస్ పర్సన్ ఈస్ డూయింగ్ ద నెగిటివ్ వర్క్. సేస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఇది రియల్ లైఫ్లో మనం పట్టించుకోం, మనం ఒప్పుకోం దీన్ని, అవునా కదా? నేను కడుతున్నాను సార్, వీడు కూల్ చేస్తున్నాడు సార్, అందుకని నాకు ఎక్కువ రోజులు పెట్టిందంటే మనం ఒప్పుకుంటామా? ఒప్పుకోం. కానీ వై డూ వీ కన్స్ట్రక్టెడ్ వాట్ వి సే వాటర్ ట్యాంక్? ఇంట్లో వాటర్ వాడుకుందికేగా. అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఫిల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంట్లో నువ్వు ట్యాప్ తిప్పి చక్కగా ఇలా ట్యాప్ పెట్టుకొని వాడేసుకుంటూ ఉంటావు, అవునా కదా? అంటే దీస్ టూ ఆర్ ఫిల్లింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్లింగ్ ఆర్ ఎంప్టీయింగ్? మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్ వర్క్. సేస్ ఆర్ నో? పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ లో నెగిటివ్ వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందమ్మా. ఓకే, రైట్. షల్ వి సీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్? సపోజ్ ఏంటమ్మా ఇది? బ్యూటిఫుల్ ట్యాంక్. వాట్ ఈస్ దిస్? గుడ్. ఈ బ్యూటిఫుల్ ట్యాంక్ ఇక్కడ ఒక ఇన్లెట్ పెట్టానమ్మా, దట్ ఫిల్స్ ద ట్యాంక్ ఇన్ 10 minutes. Okay, here I have constructed one outlet that empties it in 15 minutes. That is fills means inlet. This empties means outlet. Okay, inlet in 10 minutes, outlet in 15 minutes. Both are working. How much time the tank gets filled and అడిగాడు అనుకోమ్మా. Okay, so first of all I'll go with the LCM as usual. What is the LCM? 30. I'm assuming the tank capacity is 30 units. Remember that. Don't say that tank capacity is 30 liters. Imagine it as 30 units only. Okay. In 1 minute, inlet fills, outlet -2. Why we have to take it as minus? Yeah, that is filling or emptying? Emptying. Amma, నువ్వు ఇవాళ ఆన్సర్లు చెప్పట్లేదు, పైగా డ్రౌజీగా ఉన్నావు. Are you active? Are you listening? Are you getting? Are you sure? Can I ask you some questions right now? Odle. Okay, 3 units is filling, 2 units is emptying. Means total tank is holding only 1 unit. So how much time is required? Means 30 by 1. So it will be 30 minutes. అర్థమైందా కాలేదా? That's it. This is known as the pipes and systems. ఇంతకు మించి పూర్తి చేసేది ఏం లేదు. ఓకేనా? Shall we start the questions on pipes and systems? So what is the difference between time and work on pipes and systems? నెగిటివ్ వర్క్ ఉంటుంది దీంట్లో. అదే టైమ్ అండ్ వర్క్ లో అయితే నో నెగిటివ్ వర్క్. ఓకే, ఓన్లీ పాజిటివ్ వర్క్. షల్ వి స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఇట్? హెడ్డింగ్ ఎటారా మిమ్మల్ని? హెడ్డింగ్ ఎటారా? ఏమని పెట్టారు హెడ్డింగ్? గొట్టాలు దొట్లాంటి పెట్టలేదా? నవ్వుతారేంటమ్మా? గుడ్. సో పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ బై అది కూడా కరెక్టే, నా క్లాసెసే కదా. రైట్, లుక్ హియర్, రీడ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Is there any outlet? So both are inlets means it is pipes and systems or unitary method only? Sorry, time and work amma, unitary method kaadu. Okay, నాకు సంబంధం లేదు, మీరు చేసుకోండి. స్టార్ట్ రీడింగ్. Yeah, this comes at time and work or pipes and systems? Time and work. Yo. And I have a small doubt. So outlet is the one which empties the tank. What about leak? It also empties the tank. Is there any difference between outlet and leak or both are same? Same. Outlet is a pipe that we have to open. Leak is the one no need to open. You have to shut it. అర్థమైందా కాదా? సో అవుట్లెట్ అనేది ఒక పైప్, దాన్ని నువ్వు మాన్యువల్గా వెళ్ళి ఓపెన్ చేయాలి. మీ ఇంట్లో ట్యాప్ ఉందనుకోమ్మా, నీళ్ళు అలా పోతూ ఉంటాయా లేదంటే నువ్వు తిప్పితే పోతాయా? కదా, అప్పుడు అది ఎంటీ అవడం మొదలెట్టినట్టు. అప్పటిదాకా అవుట్లెట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే.
అదే ఒక ట్యాంక్ హోల్ పడింది అనుకోమ్మా, అప్పుడేమవుతుంది? నువ్వేమి ఆ నీళ్ళు పో పో అనక్కర్లా, అది ఆటోమేటిక్గా పోతా ఉంటుంది, అవునా కాదా? నువ్వేం చేయాలి? లీక్ అయితే అవసరం అయితే షట్ చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఇట్. am I right or wrong? Do you understand the difference between outlet and leak? Outlet అయితే ఏమవుతుంది? We have to open manually. Leak అయితే పోతా ఉంటుంది. Okay, good. Let us see the next question. Start reading. This comes under time and work or pipes and cisterns. ఇప్పుడు చెప్పిన మోడల్ అనే ఉంది కదా, గబకం చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. గివ్ ద ఆన్సర్ ఫాస్ట్. చిట్టియా 16, వాళ్ళకి 16 వచ్చిందంటే మిగిలిన సంగతి ఏంటి? టూ మైనస్ 1 1/3 16/1 16. అవేనా నెంబర్స్? ఇన్లెట్ 8, అవుట్లెటా లీకా? అవుట్లెట్ ఎంత? 16. ఎల్సిఎం 16. 2 1 -1? గుడ్. ఓవరాల్ సో ఇన్లెట్ ప్లస్ అవుట్లెట్ అంటే 16/1 ఎంత? దాట్స్ ఇట్. క్లియర్? కెన్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? కష్టంగా ఉన్నాయా, ఈజీగా ఉన్నాయా? మిమ్మల్ని స్టార్ట్ రీడింగ్ లౌడ్లీ. Two and a half hours. 2 1/3 hours to fill the tank. Okay. Water of the tank in. ఎంతసేపట్లో ఎంటీ చేస్తుంది అనేది కావాలి. Okay, observe the small point. There is an inlet that fills the tank in how many hours? 2 hours. Okay. Because of leak, it took 2 1/3 hours to fill the tank. Because of the leak, అంటే ఏమైంది? Inlet is working and leak is also working. Yes or no? So both are working means inlet plus leak together, it took 2 1/3 hours. Say yes or no? He is asking that in how many hours leak alone empties it. Am I right? Am I right? So first దీన్ని కన్వర్ట్ చేసేద్దామా? 7/3. So we have to take the LCM. For only numerators is enough. 2 and 7 14. So 7 14/7/3. 7 1 7 2s 2 3s are 6. Now my doubt is, that is 6 or -6? That is 6 or -6? Why? నువ్వు ఎప్పుడు అలా చూడకూడదు. ఎలా చూడాలి తెలుసా? బికాస్ ఆఫ్ లీక్. లీక్ ఈజ్ వర్కింగ్. ఇట్ అంటే ఎవరు? ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్. ఆ సిస్టమ్ ఏంటి? ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ టు లీక్ టుగెదర్ సిస్టమ్. దట్ సిస్టమ్ ఫిల్స్ ద ట్యాంక్. ట్యాంక్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పు? ప్లస్సా మైనసా? డూ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఓన్లీ. అర్థమైందా కాలేదా? ఓకే. సో అమ్మ ఇన్లెట్ 2 అవర్స్లో ఫిల్ చేస్తుందమ్మా. సపోజ్ నేను ఇన్లెట్ అనుకున్నాం. ఓకే, అంటే ఇదో ఈ ట్యాంక్, ఇదే ట్యాంక్ అనుకో, కాసేపు ఇక్కడ ఇన్లెట్ కనెక్ట్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఇది ఎంతసేపట్లో అమ్మా? 2 hours. బికాస్ ఆఫ్ లీక్ ఇట్ టుక్ 2 1/3 hours. ఇట్ అంటే ఎవరు? ఇన్లెట్, అవునా కదా? 2 1/3 hours టు ఫిల్. ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తుంది ఇన్లెట్టా లీకా? ఇద్దరునా? ఇద్దరు. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్, అవునా కాదు? ఇంతకు ముందు ఒక పైప్, ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది. ఈ సిస్టమ్ అంటే ఇద్దరు కలిపితే ట్యాంక్ ఫిల్ అవుతుందా, ఎంటీ అవుతుందా? ఫిల్ అవుతుందంటే పాజిటివ్ వర్కేగా. ఓకే, కాబట్టి ఇన్లెట్ లీక్ కలిపితే చేసేది కూడా పాజిటివ్ వర్కే. am I clear my dear boys and girls? yes or no? ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగాడు, మా లీక్ ఎంతసేపట్లో ఎంటీ చేస్తారని అడిగాడు. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ హీ హ్యాస్ టు డూ బై పర్ డేనో, పర్ అవరో, పర్ మినిట్, అవునా కాదా? ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ హీ హ్యాస్ టు డూ ఈస్ 14. బై పర్ అవర్ వర్క్ ఐ వాంట్. హూజ్ వర్క్ ఐ వాంట్? లీక్ అలోన్ వర్క్. లీక్ ఒక్కడిదే కావాలి నాకు, అవునా కాదా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్యాంక్లో ఇన్లెట్ ఎన్ని లీటర్లు పోసాడు? ట్యాంక్లో 7 liters ఉందా, 6 ఉందా? ఏం జరిగింది మరి? 1 unit ఏమైంది? తాకెత్తిపోయిందా?
లీక్ ఎత్తుకుపోయింది, అవునా కాదా? సో ఎంతసేపట్లో? 1 అవర్ కదా, ఇది నువ్వు రాసిన మొత్తం 1 అవర్ కదబ్బా, అవునా కదా? అంటే 1 అవర్లో లీక్ ఎంత ఎంప్టీ చేసింది? 1 యూనిట్. 1 అవర్లో లీక్ ఎంత ఎంప్టీ చేసినామా? 1 యూనిట్. అంటే చేయాల్సిన వర్క్ పై పర్ అవర్ చేసే వర్క్ 14/1. సో ఆన్సర్ ఇస్ హౌ మెనీ అవర్స్? 14 hours. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆన్సర్? డి. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? గడి చెప్పాలా? అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? మళ్ళీ చెప్పనా? మరి అలా చూడకూడదమ్మా. మా సెకండ్ పాయింట్, ఫ్రంట్ బెంచ్ మీద ఎవరు చేతులు పెట్టద్దు. సందు గెట్. Right, there is a pump that is nothing but inlet. It fills the tank in how many hours? 2 hours. Because of leak, it took how many hours? 2 1/3 hours to fill the tank. Because of leak, and leak is working and inlet is also working. Together means inlet plus leak. It took how much time? 2 1/3 hours. ఇప్పుడు నేను ఏమంటాడమ్మా, లీక్ ఒకడే ఎన్సెప్ట్లో ఎంటీ చేస్తాడు. సే సార్ నో. యాజ్ యూజువల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ఎల్సిఎం. 2 1/3 కన్వర్ట్ చేసి ఏమవుతామా? 7/3. 2 and 7/3 ఎల్సిఎం తీసుకుంటే న్యూమరేటర్ 7, ఇక్కడ ఎంతమ్మా? 2. 2 and 7 ఎల్సిఎం ఇస్ హౌ మచ్? 14. అంటే 1 అవర్లో ఇన్లెట్ ఎంత చేస్తాడమ్మా? 14/2 7. 14/7/3, అవునా కాదా? అంటే 7 1s 7 2s 3 2s are 6. ఈ 6 పాజిటివ్. ఎందుకు పాజిటివ్ అంటే ఇద్దరు ఉన్నా కూడా ట్యాంక్ ఫిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ వర్కే జరుగుతుంది, అవునా కాదా? ఓకే గుడ్. సో 7 యూనిట్స్ ఇన్లెట్ గా ట్యాంక్ లో పోసాడు. కానీ ట్యాంక్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 7 యూనిట్స్ ఉందా? 6 యూనిట్స్ ఉందా అమ్మా? ఇన్లెట్ 1 అవర్లో ఎన్ని యూనిట్స్ పోసాడమ్మా ట్యాంక్ లో? అదే 1 అవర్ తర్వాత ఇన్లెట్ టు లీక్ ఇద్దరు ఉండడం వల్ల నువ్వు ట్యాంక్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే 7 లీటర్స్ కనబడుతుందా? 6 యూనిట్స్ కనబడుతుందా? అంటే వాట్ యు హావ్ టు నోటీస్? 1 యూనిట్ గాట్ ఎంప్టీడ్ బై లీక్ ఇన్ 1 అవర్, అవునా కాదు? ఇప్పటివరకు నువ్వు మాట్లాడుతుందా 1 అవర్ వర్కేగా, అవునా కాదా? 1 అవర్ వర్క్. సో లీక్ ఈజ్ ఎంప్టీయింగ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఇన్ ఎన్ అవర్? 1 యూనిట్. am I right or wrong? Okay, the amount of work it has to empty 14 by per hour emptying 1. So answer is 14 hours. So which option is answer? D is the answer. Okay na? Good. Can I go for the next question? కాపీ చేశారా? నెక్స్ట్ వన్ వెళ్ళిపోవచ్చా? కాఫీ కాఫీ కాఫీ. Can I go for the next question? అయిపోయిందా? Okay, I'll ask one more question, try to understand that. So what's the meaning of that statement? Give me the ones, give it once. So a pipe can fill a tank in 2 hours. A pipe can fill a tank in 2 hours. Because of leak, it took 20 minutes more to fill the tank. Because of the leak, it took 20 minutes more to fill the tank. In how much time the leak alone empties the full tank? చేసి చెప్పండి. సేమ్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ, రైట్? ఇన్లెట్ ఒకటి 2 hours, లీక్ ఉండడం వల్ల 20 minutes ఎక్స్ట్రా. అవర్స్లోకి మార్చితే 20/60 1/3 అవర్ ఎక్స్ట్రా. 2 hours plus 1/3 2 1/3 hours. అదేగా అడుగు కూడా ఇచ్చాడు. కానీ క్వశ్చన్ నారేషన్ మారుద్ది, అవునా కాదా? గుడ్. నౌ హౌ మెనీ ఇన్లెట్స్ వీ హ్యావ్? 1. If you have 2 inlets, what happens? Shall we try once? Okay, good.
Start reading loudly. Get. Now tell me how many inlets are there? Two inlets. What they are? A and B. They require 20 and 30 hours to require to fill the tank if they are working individually. They both were opened simultaneously. వాళ్ళిద్దరిని ఒకేసారి ఓపెన్ చేశా. ఓకే. Now what happens? But there was a leak. అక్కడ ఒక లీక్ ఉంది. And it took 3 hours more to fill the tank. వాడు ఉండడం వల్ల ఏమైందమ్మా? సేమ్ టైం పట్టిందా? 3 hours ఎక్స్ట్రా పట్టిందా? 3 hours extra. ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు మా క్వశ్చన్, ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ ద లీక్ అలోన్ ఎంప్టీస్ ద ఫిల్ ట్యాంక్. అంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. I don't say that as is that of the previous question. Why? Because there we have only one inlet. Here we have one inlet or two inlets? Two inlets. Why the questions are not same is, okay, observe the question once. Right, చెప్పడమా? ఏ ఎన్సేపట్లో ఫిల్ చేస్తుంది? ఇన్లెట్ 20, బి ఇన్లెట్ 30. ఇప్పుడు ఏ ఇన్లెట్, బి ఇన్లెట్, లీక్ ముగ్గురు కలిసి పనిచేస్తే ఎంత టైం పట్టుద్ది? 3 hours మోర్ అని తెలుసు కానీ ఎంత టైం పడుతుందో నువ్వు చెప్పలేవు. అదే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో నేను 20 minutes మోర్ అంటే నువ్వు చెప్పావు 2/1/3 అని. ఎందుకు? ఒకడే ఉన్నాడు కాబట్టి 2 + 20/60 వేసావు. అవునా కాదా? చెప్పగలిగావా చెప్పలేకపోయావా? బికాస్ యూ నో ఇఫ్ ద ఇన్లెట్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు ఫిల్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? యూ డోంట్ నో హౌ మచ్ టైమ్ ద 2 inlets విల్ టేక్. Good. First we have to identify in how much time both the pipes will fill it. We have to observe. Okay, ఇక్కడ ఓ పైప్ ఉంది. ఈ రెండు కలిపి ఎంతసేపు ఫిల్ చేస్తారో నేను అనుకుంటా. ఫర్ దట్ 3 hours more if the leak is available. అర్థమైందా కాలేదా? అంటే ఇంకొక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా పెరుగుతుంది. అవునా కాదా? టేక్ ది ఎల్సిఎం ఫస్ట్. 20, 30 LCM is 60, 3, 2, 5. So A plus B together means 60/5, that is equal to 12. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పాయింట్ నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ లీక్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, హౌ మచ్ టైం? 15 hours. వై? బికాస్ 3 hours మోర్. అమ్మ చెప్పాలమ్మా, చెప్తూ ఉంటే ఈజీగా అర్థమవుతాయి. 12 + 3 హౌ మచ్? 15 hours. కరెక్టేనా కాదు ఇంతవరకు? ఓకే, ఇప్పుడు నీకేం కావాలి? లీక్ ఒకటి ఎంతసేపట్లో ఎంటీ చేస్తుందో కావాలి. ఓకే సార్, లీక్ ఒకటి ఎంతసేపట్లో ఎంటీ చేస్తుంది అని అడిగితే అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ బై పర్ అవర్ వర్క్. సార్ నో, amount of work it has to work out is 60. It's clear for you. The one that you have to know is leak alone per hour how much it empties. అవునా కాదా? ఎంత చేస్తున్నాము? లీక్ ఒక్కటే ఎన్ని యూనిట్స్ ఎంటీ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాను, చెప్పండి. 4 units కాదు, 1 unit. ఎందుకంటే సార్ 15 hours మీరేం చేశారు? 60/15 అంటే 4 units అని చెప్తున్నారు. అవునా కాదా? ఈ 4 units ఎవరు చేస్తారు? లీకా ముగ్గురు కలిసా? అది కూడా ప్లస్ వర్క్. లీక్ ఉన్నా కూడా ట్యాంక్ ఫిల్ అవుతోంది కాబట్టి అది పాజిటివ్ వర్క్ అయినా కాదా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్లెట్ ఇద్దరు ఉంటే ఎన్ని యూనిట్స్ ఫిల్ అవుతాయి? కానీ ఇప్పుడు ట్యాంక్లో 5 ఉన్నాయా 4 ఉన్నాయా? అంటే లీక్ ఒకటి ఎన్ని యూనిట్స్ ఎంటీ చేస్తుంది? 1 unit. అర్థమైందా కాలేదా? ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కన్నా ఇంకొంచెం క్లమ్జీగా ఉంది, అంతేనా కాదా? సో 5 - 4 అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా? 1 unit. ఓకే, ఇంకా మనకు మైనస్తో పని లేదు. ఓకేనా? 60/1. సో హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 60 hours. ఎందుకంటే నువ్వు మైనస్ వేసావు అనుకో, -60 hours వచ్చుద్ది. టైం ఎప్పుడైనా మైనస్ చూసావా? ఉండదు. ఉంటుందా టైం ఎప్పుడైనా నెగిటివ్? ఉండదు. ఓకే, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ నెగిటివ్ ఉండదు, టైంకి నెగిటివ్ ఉండదు. అవునా కాదా? కాబట్టి మనం పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. వాడు అడగడమే ఎంటీ అడిగాడు కాబట్టి. ఓకేనా? డు యు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్వశ్చన్ వెల్ ఆర్ నాట్? ఓకే, వినండి. ఇంకో క్వశ్చన్, దీనికి కొంచెం ఎడిటివ్స్ ఇద్దాం. షల్ వి డూ సమ్ మోర్ ఎడిటివ్స్ ఫర్ దిస్? వినమ్మ తర్వాత కానీ.
రైట్, కంప్లీటెడ్. కాపీ చేయడం అయిపోయిందా? కాపీ చేయడం అయిపోతే ఎక్స్ట్రా ఏముంటుంది మనం ఎలా చేయాలో చూద్దాం అది కూడా. రైట్, కాపీ చేయడం అయిపోయిందా? అవర్స్ కదా. Right, listen carefully. Stop writing and look at the board. So, two pipes A and B which can fill a tank in 20 and 30 hours respectively were opened simultaneously. But there was a leak and it took 3 hours more to fill the tank. Okay, there was a leak. Okay. Which can empty 2 liters a minute. Okay, and it took 3 hours more to fill the tank. And one more statement I am adding. What is that? The leak alone empties how many liters? 2 liters a minute or per minute. Now the question will change. The capacity of the tank is, you will ask. The capacity of the tank is. This is what the question is. The capacity of the tank is. Observe. So leak, it drains how much in a minute? 2 liters. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగాడమ్మా, లీక్ ఒకటి ఎంతసేపట్లో ఎంటీ చేస్తున్న అడిగాడా, లేకపోతే కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ అడిగాడు? కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్. ఓకే, సో లెట్ us విజువలైజ్ ద క్వశ్చన్. మామూలుగా అయితే మనం ఇదంతా చేయకుండా మన దగ్గర ఈ డేటా ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఇప్పుడు మనం చేయాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ పార్ట్. లీక్ అలౌన్ ఎంటీస్ ఇన్ హౌ మెనీ అవర్స్? 60 hours. This is what we have to calculate first. Okay, so assume this is the tank. Assume this is the tank. This tank is emptied by the leak in how many hours? 60 hours. Now what I can say is in 60 hours, whatever the leak can empty, that is the capacity of the tank. Yes or no? లీక్ ఒకటైతే ఎంతసేపు దీన్ని ఎంటీ చేస్తున్నామా? 60 hours. అవునా కదా? అంటే ఇప్పుడు దీని నిండా ఫుల్గా వాటర్ పోసి, ఓకే లీక్ ఓపెన్లో ఉంది, పక్కన పెట్టేసాను అనుకోమా, 60 hours తర్వాత ఏముంటుంది? ఇందులో వాటర్ ఉంటాయా? ఖాళీయా? ఇట్స్ ఎంటీ, అవునా కాదా? గుడ్. నౌ వాట్ వీ హావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇస్ ఇన్ 60 hours, whatever the leak can empty, that is nothing but the capacity of the tank. Avuna kada? Okay, in 1 minute the leak empties 1 hour 120 liters. 1 minute 2 liters kadamma. Ante 1 hour ante into 60. Yes or no? Ante 120 liters in 1 hour. Naaku 1 hour kavala, 60 hours kavala. Ante this is enough for another 60 I have to multiply. అర్థమైందా కాలేదా? ఓకే, సున్నాలతో పక్కన పెట్టేసుకుంటే 6 6 36, 36 2s are 70, అంటే 7200 liters is the capacity of the tank. ఇలా కూడా అడగచ్చా అడగకూడదు క్వశ్చన్. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా? ఆ రిమైనింగ్ అని ఉంటే అవి మీరు చేసేసుకోండి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్? టైమ్ అండ్ వర్క్, యూనిటరీ మెథడ్, చెప్పాలి గట్టిగా ఫాస్ట్గా. నో డౌట్. గెట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ టాపిక్, దట్ ఈస్ time and distance. Our next topic is time and distance. Good. So I'll ask one fundamental points in time and distance. Try to answer them one by one. We have 3 formula. What is the formula for speed? Distance by time. What about distance? Speed into time. What about time? Distance traveled by speed. We know these 3 very well, right or wrong, from our childhood. Okay, one question. 100 kilometers per hour is my speed. Okay, and I have to travel a distance of 500 kilometers. Okay, how much time is required? Tell me, answer fast. Say loudly. 5 hours. Okay, distance by speed.
Okay, 500 by 100. So is equal to how much? 5 hours. Can I say this is a fundamental question in time and distance? I will feel that this is not a question in time and distance. It is a question in time and work. Shall we feel like that? Suppose I am the driver. I have to travel a distance of 500 kilometers. Okay? మా ఓనర్ ఉన్నాడు, మా కార్లో ఎక్కించుకొని నేను 500 కిలోమీటర్స్ తీసుకెళ్ళాలి. సో వాట్స్ మై వర్క్? ట్రావెలింగ్ 500 kilometers. This is my total work. What's my speed? 100 kilometers per. What's the meaning of that? In 1 hour I can travel 100 kilometers. So in 1 hour whatever I do, that is known as my efficiency. So can I say this is my efficiency? Yes or no? Nothing but 1 hour work. Okay. Amount of work I have to do by per hour work. 500 by 100. You got 5 hours. Now tell me, this is a question in time and work I will feel. What do you say? Yes or no? Now tell me, time and distance is a subtopic of time and work. Yes or no? Time and distance లో కామన్ ఉంటుంది ప్రతి చోట. ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయి, ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయి, ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయి. నువ్వు ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్సే నేను చేయాల్సిన వర్క్ అనుకుంటా. నీ స్పీడే నా ఎఫిషియన్సీ అనుకుంటా. అవునా కాదా? నాకు ఎంత టైం పట్టుతో అదే నీ టైం. అవునా కాదా? నౌ టెల్ మీ, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ a subtopic of what do we say? Time and work. Do you understand why I said that time and work is a most generalized and global topic? ఎందుకంటే దాంట్లో వీడు ఒక సబ్ టాపిక్. అవునా కాదా? ఇందులో ప్రతి క్వశ్చన్లో నాకు ఉండేది ఒకే ఒక వర్క్. ఏంటది? అరే అన్ని కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేయపో, ఇన్ని కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేయపో, అంతేనా కాదా? అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ వర్క్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. రియల్ లైఫ్లో నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి. తిండి తినాలా, నిద్రపోవాలా, ఎస్ ఆర్ నో, క్లాస్ చెప్పాలా, ట్రావెల్ చేయాలా, లేకపోతే కాసేపు ఆడుకోవాలి, మొబైల్ చూసుకోవాలి, చాలా పనులు ఉన్నాయి దాంట్లో అయితే. అవునా కాదా? సో ఇలా మనకి చాలా పనులు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో నేను అన్ని పనుల గురించి మాడతానా, ఒకే ఒకటి మాడతానా? ఒకే ఒక పని. ఏంటిది? రోడ్డుని బ్యావస్ లాగా రోడ్ల మీద బట్టి తిరగాలి. చేశారు. అంటే ఇప్పుడు నేను చేసే పనులన్నీ చెప్తున్నా, ఇది ఒకే ఒక పని చెప్తున్నా. అంటే కెన్ ఐ సే టైమ్ అండ్ వర్క్ ఇస్ ఏ గ్లోబల్ టాపిక్. దాంట్లో ఒక పార్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. సే yes or no? Do you understand the relation between time and work and time and distance? Very good. Sare, anyhow, కాసేపు దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. Now let us discuss about time and distance. Okay. Here we have to observe few points about time and distance. In the entire arithmetic part, okay, across the country we have a lot of examinations, like from the CAT examination to the easiest like constable something, right or wrong? And me group 2, group 1 అన్నీ ఉన్నాయి కదా. వీటన్నిటిలో toughest is CAT, right? In the CAT, everybody feels that there are only 4 topics which are very much difficult. Okay. Number 1 is number system. Ultimately, మీకు తెలియకుండా చెమటలు పట్టేస్తే ప్యాంట్ తడిసిపోద్ది. ఓకేనా? దట్ మచ్ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మెన్సురేషన్. ఓకే. సో క్యాట్ లెవెల్లో మెన్సురేషన్ క్వశ్చన్ అడిగితే బొమ్మ కనబడుద్ది మనకి. ఓకే. నెంబర్ 2. నెంబర్ 3, పర్ముటేషన్స్, కాంబినేషన్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ. మనం తీవ్రవాదిలో ఆలోచించి అనుకున్న తర్వాత నీ బొంద ఆడపోయింది చూడంటాడు సరదాగా, బాచ్చా ఇదొక్కటే మిస్ అయింది సార్, ప్రతిసారి ఇదొక్కటే మిస్ అయింది అన్న చోటే మనం ఆగిపోతాం. దాంట్లో రెండు ఉంటాయమ్మా, ఎయిదర్ రిడెండెన్సీ ఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్. ఈ రెండే ఉంటాయి. ఓకే. అక్కడే మన జీవితం బుగ్గిబాల్ అయిపోద్ది. పర్ముటేషన్స్, కాంబినేషన్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ. నెంబర్ 4 ఇస్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. దమ్గా క్వశ్చన్ ఆఫ్ పేపర్ ఫ్రేమ్ చేస్తే వాడు ఏమి ఇచ్చాడో అర్థం చేసుకుంది నీకు అరగంట పట్టుద్ది ఒక్కో క్వశ్చన్కి. ఓకేనా? అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. ఓకే. అయితే ఇక్కడ మాకు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ గురించి, ఇట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ టాపిక్ టు ద టఫెస్ట్ టాపిక్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, అది టైమ్ అండ్ డిస్టెన్సే, నేనేం చెప్పబోయినా నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పగలవు. అవునా కాదా? అంత ఈజీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఎవరికి అర్థం కాక జుట్టు పీక్కునే లెవెల్ వరకు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందమ్మా. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ 0 to infinite లెవెల్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా? గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, యా, మీరు ఫిజిక్స్ చదువుకున్నప్పుడు ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్లో కనుక చదువుకుంటే దాంట్లో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ తాతయ్యని కూడా సాగుగొట్టి పక్క వచ్చేసారు. కాకపోతే చాలా వరకు ఇంటర్మీడియట్లో ఫిజిక్స్ అంటే ఏదో ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ లాగా ఐపీ ఎగ్జామ్లో స్కోర్ తెచ్చుకుందికి మాత్రమే, ఎంసెట్లో మాకు సంబంధం లేదని వచ్చేసి ఉంటారు ఇంటర్మీడియట్లో. అలా ఉన్నారా? ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ అమ్మా, బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ, ఉన్నారా లేరా? ఓకే. ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారా లేరా? ఒకసారి రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. మ్యాక్సిమం అదే ఉంది బ్యాచ్. నువ్వు ఎంపీసీ కాదా? గుడ్. సరే, ఈ ఎంపీసీ చదివిన వాళ్ళందరికీ ఇంటర్మీడియట్లో కల్లో కూడా వచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఒకే ఒకటి, ఏంటో మాది ఫిజిక్స్. అవునా కాదా?
సో ఐపీ అప్పుడు 60/60, ఎంసెట్ అప్పుడు 8/40, 5/40, అవునా కాదా? సో అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు. ఓకే, ఒకవేళ అలా ఇవ్వకుండా నిజంగా 30/40, 35/40 ఆ రేంజ్లో కనుక ఉండుంటే మీకు అసలు టైం అండ్ డిస్టెన్స్ చూస్తే అబ్బో ఇదో క్వశ్చన్ నేను చేయాలి అనే ఫీలింగ్తో మీరు చేస్తారమ్మా. ఓకే, అంత ఈజీ, బట్ అప్పట్లో అంత ఉండేది. మీరు ఏం చేయకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. ఓకేనా, రైట్. ద నెక్స్ట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్సెస్. సో ఫార్ వీ డిస్కస్ సో మెనీ టాపిక్స్, నో టాపిక్ విల్ గెట్ యూనిట్స్. ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ రావు, మహా అయితే ఎక్కడైనా డబ్బులు వచ్చి ఉంటాయి. డబ్బులు అంటే ఏముందమ్మా, రూపాయలు పైసలు, అంతకన్నా ఏముండదుగా యూనిట్స్ ఏమి, అవునా కాదా? అంటే మీరు ఎంత ప్రాఫిట్ సంపాదించావు అని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తారమ్మా నువ్వు? 100 రూపాయలు, 500 రూపాయలు చెప్తాం కదా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టాపిక్లో. ఆ చెప్పినట్టు ఏమవుతామా, 100 రూపాయలు అనగానే 1 రూపాయి అంటే 100 పైసలు, అదొక కన్వర్షన్ ఉంటుంది, అవునా కాదా? నథింగ్ ఎల్స్. ఒకవేళ ఇందా మనం టైం అండ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒకే ఒక కన్వర్షన్ వస్తుంది, ఏంటంటే డేస్, అవర్స్, మినిట్స్. ఈ కన్వర్షన్ ఒకటే వచ్చుద్ది. అసలు అవి కూడా మనకు కన్వర్షన్లా అనిపించదు, నార్మల్గా చేసుకెళ్ళిపోతాం. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ టాపిక్ వేర్ వీ విల్ ఫైండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ యూనిట్స్. యూనిట్స్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్. ఓకేనా, ప్రతిదానికి యూనిట్స్ వస్తాయి. ఈ యూనిట్స్ వస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కొన్ని. ఓకేనా, వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అంటమ్మా. ఫ్రెండ్సేనా కాదా? ఒక క్లాస్లో ఉన్న ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అనే చెప్పాలి, అర్థమైందా? వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అమ్మా. పొద్దునే గుడ్ బాయ్, I'll complete it. Thank you. క్యాప్ పెట్టలేదమ్మా, నేనేం చేయలేను. ఓకే, రైట్, గుడ్. ఓకే, నేను లీవ్ ఇట్. సరే వదిలేండి, కమ్ బ్యాక్. వీళ్ళిద్దరు ఎవరు? ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఎర్లీ మార్నింగ్ షీ వాక్డ్ ఫర్ ఎంతసేపు వాకింగ్ చేస్తాం? ఎన్ని కిలోమీటర్లు వాకింగ్ చేస్తాం చెప్పమ్మా, ఒక ఎగ్జాంపుల్. షీ వాక్డ్ ఫర్ 2 kilometers. ఓకే, షీ ate 500 grams of idli. ఓకే, వాట్స్ ద యాక్టివిటీ షీ డిడ్? వాక్డ్ ఫర్ 2 kilometers. షీ ate 500 grams. ఓకే కదా? నిజంగా నువ్వు 500 grams ఇడ్లీ తినగలవా? 500 grams of ఇడ్లీ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ కదా, ఎలా అయినా అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో షీ ఈస్ ఆస్కింగ్ సార్ వాట్ దే బోత్ టుగెదర్ డిడ్. వాళ్ళిద్దరు కలిపి ఏం చేశారు, ఎంత చేశారని అడిగింది. 2 + 500 502 అని నేను చెప్పచ్చా? చెప్పకూడదా? వై? పోనీ ఏమొచ్చి అడిగింది, సార్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ దే డిడ్ అని అడిగింది. వాళ్ళు చేసిన దానికి డిఫరెన్స్. ఓకే, ఆ డిఫరెన్స్ అంటే 498 చెప్పచ్చా? చెప్పచ్చా? చెప్పకూడదా? చెప్పకూడదా? ఎందుకు? గుడ్. సో ఏమొచ్చి అడిగింది, సార్ వాళ్ళిద్దరు చేసిన దానికి ప్రొడక్ట్ చెప్పండి అని అడిగింది. 500 to 1000 అని చెప్పొచ్చా? చెప్పొచ్చు, చెప్పొచ్చు. Heterogeneous quantities can never be added or subtracted, but can be multiplied or divided. ఓకేనా? డౌట్ వస్తే ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఇస్ mass into acceleration. Mass is one quantity, acceleration is another quantity. These two are homogeneous quantities or heterogeneous quantities? Now tell me, can be multiplied or cannot be multiplied? Can be multiplied. What's the formula for speed? Distance by time. Distance and time both are same quantities or different quantities? Can be divided or not? ఇప్పుడు చెప్పండి, హెటరోజీనియస్ క్వాంటిటీస్ మల్టిప్లై చేయొచ్చా చేయకూడదా? డివైడ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయొచ్చు, కానీ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయకూడదు. Am I clear to you? Okay, this is the first precaution. 99% nobody will do the mistake in this case. కానీ నేను కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చెయ్య. Second one, so early morning she walked for ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అమ్మా? 2 kilometers. Okay, she walked for, okay కదా వాకింగ్, okay, 500 meters. How many meters? Okay, again she is asking what's the total distance they covered. Can I say 502? Green shirt. నువ్వు కళ్ళు తెరిచి నిద్రపోతున్నట్టు నాకు డౌట్ వస్తుంది. దీనిపై నీ కామెంట్? ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ కదా, దుర్మార్గుడు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకే, సో షీ వాక్డ్ ఫర్ 2 kilometers, she walked for only 500 meters. She is asking what's the total distance they covered. So 502 అని చెప్పాను, అది కరెక్టా? ఎందుకు రాంగ్? ఇద్దరు సేమ్ క్వాంటిటీసే కదా, యూనిట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, అవునా కాదా? సో 2 kilometers 500 meters అంటే కన్వర్ట్ చేయి, హాఫ్ కిలోమీటర్ అవుద్ది. 2 kilometers హాఫ్ కిలోమీటర్, 2.5 kilometers. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. లేదా 2 kilometers means 2000 meters, 500 meters together is 2500 meters. This is correct, అవునా కాదా? సో యూనిట్స్ షుడ్ బి ఆఫ్ సేమ్ కైండ్.
అంతేగాని డిఫరెంట్గా ఉండకూడదు. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీస్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ. Okay, so point 1, heterogeneous quantities can never be added or subtracted. Okay, so next one, even though they are homogeneous, the units should be same. ఎక్కడ తప్పు చేస్తారంటే వాడు ఇలా ఇస్తాడమ్మా, స్పీడ్ అంటే డిస్టెన్స్ ఏమో 5 కిలోమీటర్స్ ఇస్తాడు, స్పీడ్ ఏమో సపోజ్ అంటే ఇది 50 కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం, ఇది 10 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటాడు. వాడు టైం ఎంత అని అడుగుతాడు, ఎంతసేపట్లో ట్రావెల్ చేస్తాడని. చూడండి, టైం అడిగాడు అంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. శుభ్రంగా 50/10 కొట్టేసి 5 అని చెప్తారు. ఇది బూతు. ఎందుకు బూతు? హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్. ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు క్వశ్చన్ని? అవునా కాదా? కానీ విషయం ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో ఇలా చాలా మంది చేస్తారు. అవునా కాదా? కాబట్టి ద సెకండ్ మిస్టేక్ నెవర్ రిపీట్. ఓకే, గుడ్. నౌ లెట్ us స్టార్ట్ ద యూనిట్స్ అండ్ దేర్ కన్వర్షన్స్ వన్ బై వన్. ఓకేనా? ఈ 3 ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్ మీకు వచ్చు కదా. ఓకే, నౌ లెట్ us గో ఫర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్. మరి డిస్టెన్స్ చెప్పండి, యూనిట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి? కిలోమీటర్స్, మీటర్స్, ఇనఫ్ ఫర్ మీ. సెంటీమీటర్స్, యాంగ్స్ట్రామ్స్, మిల్లీమీటర్స్, మైక్రోమీటర్, పికోమీటర్, నానోమీటర్, అంత సినిమా మనకు అక్కర్లా. ఓకేనా? సో లైట్ ఇయర్ ఈజ్ ఆల్సో యూనిట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓన్లీ, డిస్టెన్స్ ఓన్లీ, రైట్? లైట్ ఇయర్. సార్ నో, నాకు అవేవి అవసరం లా. ఓకేనా? సో కన్వర్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. 1 కిలోమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, మా ఫాస్ట్ చెప్పాలి, అందరూ చెప్పాలి, 1000 మీటర్స్. 1 మీటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/1000 కిలోమీటర్. అయిపోయింది డిస్టెన్స్, పక్కన పడేసాయి. షల్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ కాల్డ్ టైమ్. వాట్స్ ద టైమ్? 11:58. నేను ఎవడిగానమ్మా వాట్ ఈస్ ద టైమ్ అని కదా అడిగింది. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి? ప్రెసెంట్ టైమేగా చెప్పాలి. మరి ఏంటి అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ అంటారు? ఓకే, నేను యూనిట్స్ అని అడిగానా? అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. ఓకేనా? మా దీంట్లో మైల్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడమ్మా, కానీ మైల్స్ని కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం మనకు ఉండదు. ఓకే, గుడ్. సో నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి అమ్మా. 1 అవర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 60 మినిట్స్. 1 మినిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 60 సెకండ్స్. అంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చెప్పండి భయ్యా? 60 × 60, అవునా కదా? అంటే 3600 సెకండ్స్. ఇక్కడ అవర్స్ లో చెప్పండి, 1/60 అవర్స్. 1 సెకండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/60 మినిట్స్ ఆర్ 1/3600 అవర్స్. అవర్స్ క్లియర్? మా డిస్టెన్స్ ని చెత్త కొట్టేసాం, టైం ని చెత్త కొట్టేసాం. లెట్ us చెత్త కొడదాం ఆఫ్ స్పీడ్. మా స్పీడ్కి మనకి 2 యూనిట్స్ చాలమ్మా. ఓకే, కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, KMPH అని రాస్తాం కదా, కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ద అదర్ వన్ ఇస్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్. షల్ వి స్టార్ట్ కన్వర్షన్ బిట్వీన్ దెమ్? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 KMPH అంటే ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా? 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. పర్ అంటే బై, అంతేగాని చొక్కా చించినప్పుడు కాదు కదా. గుర్తుంది కదా విరీష్? నువ్వు కంటిన్యూస్గా నిద్రపోతున్నావు, దుర్మార్గుడా. రైట్, 1 KMPH అంటే 1 కిలోమీటర్ బై 1 అవర్. హవర్ కాదమ్మా, అవర్ అని మరి దరిద్రంగా ఉంటుంది. హవర్ అంటే 1 అవర్ అంతే, కరెక్ట్. ఆస్, ఇట్ ఇస్ ఆస్. ఓకే, సో 1 కిలోమీటర్ ఇస్ హౌ మెనీ మీటర్స్? సో 1000 మీటర్స్ పర్ అవర్. కరెక్టేనా కాదా? అవర్ మార్చట్లా, అలాగే ఉంచేస్తున్నా. ఇది కరెక్టేనా కాదా? సార్ ఈసారి కిలోమీటర్ మార్చిన, అవర్స్ని మారుస్తా, మినిట్స్లోకి మారుస్తా. ఓకే, అంటే 1 అవర్ అంటే ఎన్ని మినిట్స్? 60 మినిట్స్. అంటే కిలోమీటర్స్ పర్ మినిట్. సార్ నో సార్, ఈసారి కిలోమీటర్ అలాగే ఉంచుతాను, అవర్ని మాత్రం సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే 1 కిలోమీటర్ బై 1 అవర్ అంటే ఎన్ని సెకండ్స్? 3600 కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్. సరే, ఇద్దరిని మార్చేద్దాం. 1 మినిట్స్ మీటర్స్లోకి మారుద్దాం, ఇన్ని మినిట్స్లోకి మారుద్దాం. ఓకే, రైట్. 1 కిలోమీటర్ అంటే 1000 మీటర్స్ బై 1 అవర్ అంటే 60 మినిట్స్. మీటర్స్ పర్ మినిట్. దయచేసి ఎంఎం కొట్టేయద్దు, బాగోదు, అసహ్యంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? గెట్ రైట్, గెట్. సో ఇంకో రకంగా కన్వర్ట్ చేస్తే అమ్మ, ఇద్దరిని కన్వర్ట్ చేసేద్దాం. కిలోమీటర్ని మీటర్లోకి, అవర్ని సెకండ్స్లోకి. అమ్మ, ఈ మీటర్స్ పర్ మినిట్ ఎప్పుడైనా అడగాలి అనుకుంటే మెన్జురేషన్తో లింక్ కలిపి అడుగుతాడు. ఓకేనా? అంటే సపోజ్ ఇలా ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది అనుకో, ఇట్స్ లెంగ్త్ ఈజ్ సపోజ్ 30 meters, ఇట్స్ లెంగ్త్ ఈజ్ 40 meters. ఓకే, సో the speed of a robot is
Suppose 5 meters per minute. 5 meters per minute. Okay. So in how much time the robot which started at one vertices reaches the other end by traveling diagonally అంటాడు. అర్థమైనా కాలేదా? ఒక రోబోట్ ఉంది, ఆ రోబోట్ ఏం చేస్తుందమ్మా, ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్కి ఆపోజిట్ కార్నర్కి డయాగ్నల్గా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎంతసేపట్లో క్రాస్ అవుతుంది అడుగుతాడు. ఓకే, అంటే ఇలాగే ట్రావెల్ చేయాల్సింది. ఇప్పుడు పైథాగరస్ థియరమ్ అప్లై చేస్తే 30, 40 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 50. ఇంతవరకు మనకి ఏ కాన్సెప్ట్ ఇది? మెన్సురేషన్. దీని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా అడిగాడమ్మా, మీటర్స్ పర్ మినిట్లో స్పీడ్ ఇచ్చాడు, డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, బట్ టైం అడిగాడు. టైం అంటే ఏంటమ్మా, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి 10 దేంట్లో ఉంటుంది? మినిట్స్. ఎందుకంటే మీటర్స్ మీటర్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి, మిగిలిపోయినాడు మినిట్స్. సో టైమ్ ఈజ్ ఇన్ మినిట్స్. ఐ క్లియర్ టు యూ? సే ఇట్ లౌడ్లీ. ఓకే, మీటర్స్ పర్ మినిట్ అనేది ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి ఇలాగా మెన్సురేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు అడుగుతాడు. ఓకేనా, రైట్, గుడ్. సో లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఉండమ్మా. ఈ ఎస్ఎస్సి లేకపోతే రైల్వేస్ లేకపోతే ఎస్ఐ కాన్సెప్ట్లో ఇవి అసలు రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్, మేము మ్యాండటరీగా డిస్కస్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్. ఓకే, మీకు మెన్సురేషన్ మీద పెద్దగా ఎవడు, ఓకే, కాబట్టి మేము కూడా దాని మీద ఫోకస్ చేయట్లా. రైట్, షల్ యూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్? టెల్ మీ 1 kilometer is equals to 1000 meters. 1 hour is equals to 3600 seconds. So it will be meters per second. ఇదేగా మనకు కావాల్సిన కన్వర్షన్ ఫైనల్ గా. ఓకే, క్యాన్సిల్ 00 00, 2 5s 2 18s. So finally the conversion is 1 kmph is equals to 5/18 meters per second. Okay, or 1 meter per second is equals to 18/5 kmph. మనకి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో సబ్ టాపిక్స్ ఏముంటాయంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, బోట్స్ అండ్ ట్రైన్స్, 3 టాపిక్స్ ఉంటాయి మేజర్గా. సబ్ టాపిక్స్ అఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ ఉంటాయి అనుకోండి. ఓకే, ఈ 3 టాపిక్స్ లో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ట్రైన్స్, ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ దీస్ 2 ఆర్ మ్యాండటరీ. ప్రతి క్వశ్చన్లో ఉంటాయి మేబీ. ఓకేనా, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో అప్పుడప్పుడు ఉంటాయి, అప్పుడప్పుడు ఉండు. ఓకే, షల్ వి, యూ వాంట్ టు కాపీ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్? ఎస్, ఇవన్నీ రాయాలంటారా? యాజ్ యువర్ విష్, ఇఫ్ యూ వాంట్. సేవ్ ద టైమ్, డోంట్ షేవ్ ద టైమ్. Come on, copy it fast. Don't use the mobiles. రేపు సరదాగా ఫుల్ డే క్లాస్ పెట్టుకుందామా? రేపు ఫుల్ డే క్లాస్ పెట్టుకుంటే మాత్రం ఒక 80% ఎవరికి నిద్ర రానంత మంచి టాపిక్ చెప్పుకోవచ్చు. క్రిటికల్ రీజనింగ్. ఏపీ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా. అబ్డక్టివ్, డిడక్టివ్ రీజనింగ్ చూడలేదా? లాజికల్ రీజనింగ్ అని చెప్పి అసలు హెడ్డింగ్ అక్కడ మొదలుపెట్టాడు. అబ్డక్టివ్, డిడక్టివ్ అంటే అవునా కదా, అవి చెప్పేసుకోవచ్చు, శతగుడేయచ్చు. అవి భలే ఉంటాయి. మీరు నాతో డిస్కస్ చేయొచ్చు, డిబేట్ చేయొచ్చు, పొలైట్గా ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫార్మల్గా. షల్ వి? సిలబస్ త్వరగా కంప్లీట్ అవ్వాలి కదా. నాకన్నా నీకు మంచి ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా చెప్పు, నీ జీవితాన్ని బాగుపడడానికి? రైట్, కెన్ యు గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్? కనీసం లవర్స్ డే రోజు అడిగామన్నా ఒక అర్థం. ఫ్రెండ్షిప్ డే అయితే ఏముందా మా, అది పబ్లిక్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. లవర్స్ డే చాలా మంది ప్రైవేట్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ తెలిస్తే సాగు కొడతారండి, అవునా కాదా? ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకూడదు, ఫ్రెండ్స్కి తెలియకూడదు అని ఎక్కడో దూరంగా, అంటే ఈ అశోక్ నగర్లో ఉండేవాడు మాదాపూర్ వెళ్ళి, మాదాపూర్లో ఒక దాని ఏమంటారు ఒక మాల్కి వెళ్ళి, ఓకే, అదే మాదాపూర్లో ఉండేవాడు అశోక్ నగర్కు వచ్చి మాల్కి వెళ్ళి, ఓకే, ఈ కష్టాలు ఉంటాయి. దీంట్లో ఏముండదు ప్రశాంతంగా. మామా ఎక్ పెగ్గలా అని చెప్పి ఒక బ్యాండ్ కడితే అయిపోయేదానికి. అయినా ఈ ఫ్రెండ్షిప్ డేలు, లవర్స్ డేలు, మదర్స్ డేలు, ఫాదర్స్ డేలు, విమెన్స్ డేలు ఇవన్నీ అవసరం అంటారా?
ఇది రీజన్స్ మాత్రమే కదా. గెట్ ఐ లైక్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మదర్స్ డే అంటారు అంటే ఆ రోజు ఒక్క రోజు మదర్ని పూజ చేస్తే అయిపోయింది, మిగిలిన 364 రోజులు మనం పట్టించుకోకర్లా, అంతేనా? ఫాదర్స్ డే ఒక్కరోజు నాన్నని నాన్న అని పిలిచి రిమైనింగ్ రోజు అంటే సాగుకొట్టేస్తే సరిపోద్ది. అందుకే నేను అసలు ఈ డేస్నే పట్టించుకోను. రేపు ఫ్రెండ్షిప్ డేని కూడా ఫ్రెండ్ చెప్తే తప్ప నాకు తెలియలేదు. ఏంటమ్మా మీకు తెలీదా? మీకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? డౌట్ వచ్చి అడిగానమ్మా. కెన్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? గట్టిగా మాట్లాడవా? రైట్, ఐల్ గివ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నో సమ్ పాయింట్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దెమ్. Okay, so we have three concepts called time constant, distance constant, speed constant. Okay, this is first point. Number two is average speed, next is relative speed, and so on and so on. Okay, na ee roju man target enti ante ఖచ్చితంగా average speed అయిపోవాలి. ఓకే, relative speed చెప్పుకోవాలి. ఓకే, shall we start both one by one? Okay, I'll give you some examples. First of all, try to understand them. Okay, so that we will go for it. Okay, so point one fine day I decided to travel from Hyderabad to Vijayawada. How many kilometers? Nearly 300 kilometers. Okay, so in between we have one place almost half, where it is Suryapet. Okay, chundama jagrataga. This is our Hyderabad, this is Vijayawada. Exactly at the middle we have a stop called Suryapet. Okay, this is 150 kilometers, this is 150 kilometers. Okay, right, listen the story carefully. Hyderabad and Vijayawada, which is larger in the size? A city larger? Hyderabad. So traffic is more at Hyderabad, so travel time is more at ఇక్కడ నాకు 3 hours పట్టింది సూర్యాపేట రీచ్ అవడానికి. సూర్యాపేట నుంచి సతాకుడు కొట్టా 2 hours లో కొట్టేసా విజయవాడ. ఓకే, సో కాంటాక్ట్ స్క్రోలింగ్ రాసుకోండి, స్పీడ్ థ్రిల్స్ బట్ కిల్స్ అని. ఓకే, రైట్, అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు అదే కదా చేసేది, వాడు మందు తాగుతుంటాడు, ఆ మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం. కాబట్టి నేను కూడా ఎగ్జాంపుల్ కింద రాసుకుందాం. గెట్ నౌ, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకెళ్ళి మా వైఫ్కి చెప్పానమ్మా. ఓకే, సో నేను హైదరాబాద్ విజయవాడ పోయా 300 కిలోమీటర్లు, సూర్యాపేట 150 kilometers కరెక్ట్గా 3 గంటలు కొట్టేసా. సూర్యాపేట నుంచి మాత్రం 2 గంటల్లో విజయవాడ కొట్టేసా, అది కూడా 150 kilometers అని చెప్పినాం. మా వైఫ్ అంది, ఓహో ఇక్కడ నువ్వు 150/3 అంటే యువర్ స్పీడ్ ఈస్ 50 km/h అనమాట అంది. ఫస్ట్ హాఫ్ అవునా కాదా? సెకండ్ హాఫ్లో 150 kilometers ఎంతసేపట్లో ట్రావెల్ చేశానమ్మా 2, అంటే మై స్పీడ్ ఈస్ 75 kilometers. ఇవి రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏం చేసిందంటే మా వైఫ్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అనేది చెప్పిందమ్మా. ఓకే, యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే తనేం చెప్పింది, యావరేజ్ అంటే సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 50 + 75/2 అని చెప్పింది. అప్పుడు ఎంత వచ్చిందమ్మా 125/2 అంటే 62.5 km/h నా యావరేజ్ స్పీడ్ అని మా వైఫ్ తెలిసిందమ్మా. ఇదే ఒక సాయంత్రం వెళ్ళి మా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి చెప్పా. ఓకే, నవ్వుతావేండివా అంటే నీకు మాత్రం 4-5 గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు, మాకు మాత్రం ఉండకూడదు దుర్మార్గుడా. రైట్, మా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంది, సరే నువ్వు మొత్తం ఇక్కడ 150 ఇక్కడ 150 300 kilometers ట్రావెల్ చేసావు, ఇక్కడ 3 hours ఇక్కడ 2 hours మొత్తం 5 hours పట్టింది. 300/5 300 kilometers 5 hours కదా. సో అంటే నా యావరేజ్ స్పీడ్ 60 km/h అని మా జిఎఫ్ చెప్పింది. ఓకే, మా వైఫ్ ఏం చెప్పింది, దట్స్ మై యావరేజ్ స్పీడ్ అని చెప్పింది. మా జిఎఫ్ ఏం చెప్పింది, యావరేజ్ స్పీడ్ 60 km/h అని చెప్పింది. నాకేమో అర్థం కావట్లేదు ఏది కరెక్ట్ అనేది. ఓకే, మీరు చెప్పండి ఏది కరెక్ట్, మా వైఫ్ కరెక్టా జిఎఫ్ కరెక్టా? నువ్వే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నావు, నాకు డౌట్ కొడుతుంది. సో అమ్మాయిలు ఎక్కువగా వైఫ్ కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి కూడా ఒక పర్టికులర్ రీజన్ ఉంది. ఓకే, సో నువ్వు జిఎఫ్ కరెక్ట్ అనడానికి కూడా ఏదో రీజన్ అంటే నాకు అనిపిస్తుంది. రైట్, ఇందుకీ విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, వైఫ్ ఆర్ జిఎఫ్? గెట్, ప్రతి ఒక్కరికి జీవితంలో వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్, వైఫ్ ఆర్ జిఎఫ్. సో ఎనీహౌ పక్కన పెడితే అమ్మ ఎప్పుడూ కూడా వైఫ్ ఉన్న ఒకటి జిఎఫ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అంటే ఆల్వేస్ హీ విల్ మేక్ దట్ వన్ కరెక్ట్. సో యావరేజ్ స్పీడ్ 60 km/h. ఓకే, రైట్, నేరేషనే కావాలని అలా మార్చి ఇచ్చాలండి, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఇస్
టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. అంతేగాని వీ షుడ్ నెవర్ గో ఫర్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ స్పీడ్స్. ఇది ఎప్పుడూ చేయకూడదు. అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది? జీవితంలో వైఫ్ మాట్లాడకండి, ఎవరు మాట్లాడాలి అని గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. ఓకే, ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? యావరేజ్ స్పీడ్ నెవర్ మీన్స్ దట్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ స్పీడ్స్. ఓకే, వాట్ యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్? టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. అర్థమైందా కాలేదా? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యావరేజ్ స్పీడ్. ఆమె క్లియర్? గుడ్. మా ఈ యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే నాకు ఒక అన్ఫర్గెటబుల్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. యూఆర్ ఆల్ రైటింగ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ ఇన్ యువర్ అకాడమిక్స్ దెర్ ఇస్ నో స్టాండర్డ్ వెయిటేజ్ ఫర్ ఎనీ టాపిక్. ఉంటుందా వెయిటేజ్ అంత అనేది? ఉండదు. హీ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ టాపిక్. హీ కెన్ నాట్ గివ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సమ్ పర్టికులర్ టాపిక్స్. అవునా కాదా? సో దెర్ ఇస్ నో రూల్ దట్ ఈ టాపిక్లో ఇన్ని క్వశ్చన్లు వస్తాయి, మినిమం ఎంత మాక్సిమం ఎంత, ఆ పప్పులేం ఉడకవు. దాని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, ఐ హోప్ యూ మైట్ హ్యావ్ లిజన్డ్ ద వర్డ్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎగ్జామినేషన్. విన్నారు కదా కనీసం? ఓకే, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్. ఓకే, కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, మంచి పోస్ట్ పక్కన పెడదాం దాని గురించి. సో సిజిఎల్ టైర్ 1కి 100 క్వశ్చన్లు ఉంటాయమ్మా, 200 మార్కులు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్ దట్ 25 ఫ్రమ్ అర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ టుగెదర్, 25 ఫ్రమ్ రీజనింగ్, 25 ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్, 25 ఫ్రమ్ జిఎస్, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, పాలిటీ, ఎకానమీ, ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, సో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 మార్క్స్. అంటే అర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ టుగెదర్ 25 క్వశ్చన్స్, 50 మార్క్స్. అసలు టాపిక్స్ ఏంటి ఉంటాయి తెలుసా? టాపిక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పా కదా, టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటే పైప్స్ సిస్టమ్స్, యూనిటరీ మెథడ్ అన్ని కలుపుకుంటే మినిమం దెర్ ఆర్ 40 టాపిక్స్. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఈస్ గివింగ్? 25. వాట్ వీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ జనరల్? మాక్సిమం 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ టాపిక్. ఏదో జామెట్రీ లాంటివి ఉంటే ఓ 2 3 ఇస్తాడు మహా అయితే అనుకుంటాం. అవునా కాదా? ద బ్యూటీ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఇస్ ఫర్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఇన్స్పెక్టర్, ఐబీ. ఓకే, సో అది హోమ్ మినిస్ట్రీ కింద ఉంటుంది కదా ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో. ఓకే, వాడు సపరేట్గా కండక్ట్ చేస్తాడు, అంటే ఎస్ఎస్సిలో కండక్ట్ చేస్తాడు, సపరేట్గా కూడా ఐబీ కండక్ట్ చేస్తాడు అన్నమాట. సో 2018లో ఆ ఎగ్జామ్కి 25 క్వశ్చన్స్ కదా, ఎన్ని మార్క్స్ అమ్మా? 50 మార్క్స్. ఈ 25 క్వశ్చన్స్లో 16 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఈ 16 క్వశ్చన్స్లో 9 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ యావరేజ్ స్పీడ్. తెలుసా మీకు ఆ విషయం? అసలు ఆ ఎగ్జామ్ పేపర్ చూస్తే ఫీజు ఎగిరిపోయింది. ఎందుకు? పేపర్ చాలా ఈజీగా ఇచ్చాడు, అందులో డౌట్ ఏం లేదు. కానీ ఒక టాపిక్ నుంచి 25లో 16 క్వశ్చన్లు ఇస్తే అసలు మేము క్లాసులు చెప్పడం దీనికి ఎన్ని టాపిక్స్? ఇది ఒక టాపిక్ చెప్పి పంపించేస్తే సరిపోద్ది. అవునా కాదా? రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇప్పుడు కాసేపు స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దామా? జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారమ్మా? టైం లేదు, అన్ని చదవలేం, 1-2 వదిలేస్తారు. అవునా కాదా? 1-2 వదిలేసిన వాడు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాకుండా వేరేది వదిలేస్తే వాడు హ్యాపీ. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఒక్కటే వదిలేస్తే ఇమాజిన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. అవునా కాదా? మరి ఇప్పుడు మీరు కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, నేను వదిలేయచ్చా? వదిలేయకూడదు. అర్థమైందా? కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇలా ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. ఓకేనా? సో పైగా వీడు 9 క్వశ్చన్లు యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్తే పోనీ దాంట్లో ఏమైనా డీటెయిల్గా గెలికాడేమో అని చూసా. ఒక్కటి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లేదమ్మా, అన్ని ఈజీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్. అంటే క్లాస్ రూమ్లో డైరెక్ట్ చెప్పే క్వశ్చన్ ఉంటాయి చూసారా, అయ్యే కొట్టేశాడు అంతే. ఓకే, నాకు తెలిసి ఆ టైంలో వాడికి ఏదో పిచ్చి ఎక్కుంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ స్పీకింగ్ అంతేనా? 25 క్వశ్చన్లు 16 క్వశ్చన్లు ఒకే టాపిక్ నుంచి ఎవడని ఇస్తాడా? అవునా కదా? ఆ 16 క్వశ్చన్లు ఒకే టాపిక్ నుంచి ఇస్తే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనేది చెప్పా కదా. సో ఈజియెస్ట్ నుంచి మోస్ట్ డిఫికల్ట్ వరకు ఉంటుంది కదా. అరే యావరేజ్ స్పీడ్లో పులిహార దోచిన క్వశ్చన్లు 9 క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు ఎవడైనా? అవునా కదా? పైగా ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలి వాడు? ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో. అంటే వాడికి ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలా వద్దా? ఉండాలి. మరి ఇలాంటి పులిహార క్వశ్చన్లు ఇస్తే వాడు ఇంటెలిజెన్స్ ఏం తెలుసు? అవునా కదా? సో కాబట్టి ఏదో పిచ్చోడిచ్చుంటాడు. ఎనీహో పక్కన పెట్టదు. నౌ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ 3 అదర్ టాపిక్స్: స్పీడ్ కాన్స్టెంట్, టైమ్ కాన్స్టెంట్, డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్. మాడుకుందామా వన్ బై వన్ చెప్పనా? ఓకే, గుడ్. సో ఫస్ట్ ఐమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ ఎస్? Speed. I have a small doubt. What is the difference between speed and velocity? Good chepumma. Distance by time is speed. What is velocity? Displacement by. Sorry, rendo question. Asal distance ki displacement ki tada enti? Shortest distance is known as displacement, and distance is a scalar quantity. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఏ. ఇవేవి ఇంకెప్పుడు ఈ క్లాస్లో చెప్పొద్దు. ఓకే,
టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టాపిక్లో వరకు డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకేనా? సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ. ఓకేనా? ఇది రియల్ లైఫ్లోనా? ఈ టాపిక్ అయిపోయేంత వరకు ఈ టాపిక్ అయిపోయింది. రియల్ లైఫ్లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది, అది ఇప్పుడు మనకు వద్దు. ఓకేనా? గుడ్. సో స్పీడ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా? స్పీడ్ ఇంటూ టైం. కాసేపు రియలిస్టిక్గా, కాసేపు ఈ ఈక్వేషన్ వైజ్గా రాసుకుందాం. ఓకేనా మా? సో నేను నా కార్ని 100 km/h స్పీడ్తో వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయిపోయా. ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయినామా? రోడ్ మొత్తం ఖాళీ కాబట్టి నేను ఎంత కావాలంటే అంత వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు 100 km/h తోటే వెళ్తే నేను 2 hours ట్రావెల్ చేశాను అనుకో. 2 hours ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాను? 200. 3 hours 300. 4 hours అందరు చెప్పట్లేదు, నాకు చిరాకు దుబ్బేస్తుంది. 4 hours అంటే టైం పెరుగుతూ ఉంటే ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. టైం తగ్గితే అంటే డిస్టెన్స్ అండ్ టైమ్ ఆర్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. ఓకేనా? ఇది విజువలైజ్. మాన్యువల్గా మ్యాథమెటికల్గా మాట్లాడుకుంటే సార్ ఎప్పుడైనా సరే వీడు కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ఓకే వీడిలో చేంజ్ బట్టి వీడు వస్తాడు, అవునా కాదా? అంటే కెన్ ఐ సే డిస్టెన్స్ అండ్ టైమ్ ఆర్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్? ఇఫ్ దే ఆర్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, డిస్టెన్సెస్ రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైమ్స్ రేషియో. ఓకే, అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ by distance of b is equals to time of a by time of b. Clear for you? This is speed constant. Exactly speaking 99.99% ఎక్కడ మనం స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ వాడడం ఆల్మోస్ట్. ఓకేనా? ఒక ట్రైన్ టాపిక్లో వాడచ్చు స్పీడ్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? అది పక్కన పెడితే నెక్స్ట్ వన్ టైం కాన్స్టెంట్. అమ్మా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, కాకపోతే దీనికి ఒక రీప్లేస్మెంట్ ఉంది, అదేంటో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? టైం కాన్స్టెంట్. ఓకే, నా దగ్గర కార్ లేదు. ఓకే, మా ఫ్రెండ్ పిలిచి కారు ఇస్తావని అడిగా. అమ్మా ఇస్తావమ్మా కారు? ఉందా నీ దగ్గర? మరి ఎలా ఇస్తావు? ఉందా అన్నప్పుడు ఉందని చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇది ఎగ్జాంపులేగా, ఉందని చెప్పొచ్చు, నష్టమే లేదు. ఏ కారు ఉంది? బెంజ్ అని చెప్పాలి. అర్థమైందా? మా నేర్చుకోమ్మా, కల్లో అయినా రిచ్గా బతకాలి. రైట్, సో బెంజ్ కారు ఇస్తానందమ్మా. ఓకే, కానీ ఏం చెప్పిందంటే కండిషన్. ఫీల్ అవుతున్నావా? అమ్మయ్యా, థ్యాంక్ యూ. రైట్, గుడ్. సో తను ఏం చెప్పిందంటే, అరే బాబు నీకు కావాలంటే కార్ ఇస్తాను కానీ 5 hours తర్వాత మాత్రం నేను మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళాలా, కార్ తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టాలని చెప్పిందమ్మా. ఓకే, వాట్స్ ద టైమ్ షీ గివెన్ టు మీ? 5 hours. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ట్రావెల్ విత్ 20 km/h, నేను ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ ఎంత? అమ్మా 5 hours 20 km/h, నేను ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ ఎంత? అదే కదా నేను అడిగాను. మరి ఎందుకంత తీవ్రవాదలో చూస్తున్నారు? ఇఫ్ మై స్పీడ్ ఈస్ 20, రిటర్న్ రానులే, రిటర్న్ కలిపే చెప్తున్నాను. అయినా బెంజ్ కార్ ఇస్తే మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తావు, ఎవరు పోయి నువ్వా? రైట్, సో 20 km/h పోతే 5 hours ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు? నువ్వు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎంత ట్రావెల్ చేయొచ్చు అడిగానే కానీ ఆ ట్రావెల్లోనే వెళ్ళడం రావడం ఉంటుంది. అర్థమైందా? దుర్మార్గుడా. రైట్, సో 100 kilometers. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ట్రావెల్ విత్ 50 km/h, ద డిస్టెన్స్ ఐ కెన్ కవర్ ఇస్, చెప్పాలి గట్టిగా, 250. ఎందుకంటే 5 hours కాన్స్టెంట్ కదా. 20 అయితే 20 × 5 100, 50 అయితే 50 × 5 250. అంటే స్పీడ్ పెరిగితే ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. ఒకవేళ స్పీడ్ తగ్గితే ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్, అంటే స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, అవునా కాదా? సో డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఇందులో నువ్వు ఇప్పుడు నాకేం చెప్పావు? టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, అవునా కాదా? వీడు ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ అయ్యాడో మ్యాథమెటికల్గా మాడుకుంటే వీడు పెరిగితే వీడు పెరుగుతాడు, వీడు తగ్గితే వాడు తగ్గుతాడు. అంటే డిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్. సో డిస్టెన్సెస్ రేషియో, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ బి. ఓకేనా? మా టైం కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాలంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. అంటే కొన్ని ఫ్యూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి మా ఫండమెంటల్స్. రైట్, పాయింట్ 1. One fine day, me and my girlfriend started traveling towards each other. I am at Hyderabad, my GF is at Vijayawada. ఎవరికి చెప్పమాకండి, మరి ముఖ్యంగా మా వైఫ్కి చెప్పమాకండి. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ అట్ హైదరాబాద్, మై GF is at విజయవాడ. We both started traveling towards each other. In the morning 10 o'clock we started. Okay, ఎన్నింటి బయలుదేరాం? 2 o'clock in the evening we met. మధ్యాహ్నం 2ంటికి కలిసామమ్మా. ఓకే, how many hours I traveled? నేను చెప్పిన నేరేషన్ అర్థమైందా కాలేదా? నేనేమడిగాను క్వశ్చన్? హౌ మెనీ అవర్స్ ఐ ట్రావెల్డ్. ఎన్ని అవర్స్ ట్రావెల్ చేశాను? వాట్ అబౌట్ మై GF?
4 hours. Is it correct or wrong? So we both started simultaneously. We both met at some point. That means that the time is constant for both. Yes or no? ఇద్దరం ఒకేసారి బయలుదేరి మీట్ అయ్యాము అంటే ఖచ్చితంగా టైం షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఓకే, రాసిన చూడమ్మా. స్టార్టెడ్ సైమల్టేనియస్లీ అండ్ మెట్. మెట్ అంటే ఏంటి? కలుసుకున్నారు. దట్ ఇంప్లైస్ టైమ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. మరి టైం కాన్స్టెంట్ అవ్వాలంటే ఎప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్, ఇద్దరు ఒకేసారి బయలుదేరాలి, మీట్ అవ్వాలి. ఓకే, గెట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్. అమ్మా ఏంటి మీరు అందరు డల్గా ఉన్నారు? వాట్ హ్యాపెండ్? ఏదైనా కోల్పోయారా జీవితంలో? ఎనీ ప్రాబ్లం? నో? దెన్ వై ఆర్ యూ వెరీ మచ్ డల్? ఏదో గోడ కొట్టిన పేడపడలాగా అలా కూర్చున్నారు. ఓకే, కనీసం ఆన్సర్ కూడా చెప్పట్లేదు. కనీసం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ జోక్ వేస్తే కూడా దానికి కూడా ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్. చెప్పండి నా వీరీష్, మిల్క్ వచ్చిందా? సారీ భయ, కొంచెం గట్టిగా చెప్పాను. ఓకే, మళ్ళీ యూ గో టు కోమా దుష్టుడా. రైట్ అమ్మా. సో డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సపోజ్ హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా? 300 kilometers. Suppose if I travel at 100 kilometers per hour, the time is 3 hours. Suppose if my speed is only 50, అంటే స్పీడ్ తగ్గింది, ట్రావెల్ టైం పెరుగుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? 6 hours. సో నౌ టెల్ మీ, స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇన్వర్స్? ఇన్వర్స్. ఓకే, మ్యాథమెటికల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వీడు కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి అంటే, ఓకే, సో ఇప్పుడు వీడు పెరిగాడు అనుకో అమ్మా, వీడు కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు వీడు పెరిగాడు అనుకో, వీడు కూడా పెరిగితే ఏమవుద్ది? డిస్టెన్స్ పెరిగిపోద్ది, అవునా కాదా? వీడు కాన్స్టెంట్ ఉండాలంటే వీళ్ళిద్దరు ఎలా ఉండాలమ్మా? వీడు పెరిగితే వీడు తగ్గాలి, వీడు తగ్గితే వాడు పెరగాలి. అంటే స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. అంటే స్పీడ్స్ రేషియో అనేది టైమ్స్ రేషియోకి ఈక్వల్ అవుద్దా, రివర్స్ కి ఈక్వల్ అవుద్దా? రివర్స్. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టైమ్ ఆఫ్ బి ఈస్ టు టైమ్ ఆఫ్ ఏ. క్లియర్? దీస్ ఆర్ ద 3 కాన్స్టెంట్స్ దట్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో let's do the next point also. What is relative speed? We have to understand. Okay, ఈ టైం కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయి కదా, టైం కాన్స్టెంట్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ లో మేజర్ పార్ట్ అంతా కూడా రిలేటివ్ స్పీడ్ తో చేస్తారు. ఓకే, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో వైటల్ రోల్ విల్ బి ప్లేడ్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్, అండ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ విల్ కంప్లీట్ బై యూజింగ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ రిలేటివ్. ఓకే, రిలేటివ్ స్పీడ్, రిలేటివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బంధువా? రిలేటివ్ అంటే బంధువు రా బంధువు కాదమ్మా. గెడ్. రిలేటివ్ మీన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ అని చెప్పడం. ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ నేను మీకు పర్సనల్ చెప్పినప్పుడు చెప్పానమ్మా. ఓకే, నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత 4 విల్లాలు కొన్నాను నా సొంత డబ్బులతోటి, అంటే నేను సంపాదించిన డబ్బులతోటి. ఐఎమ్ హ్యాపీయా కాదని అడిగాను. అప్పుడు ఏం చేసామమ్మా? పక్కన వాడితో కంపేర్ చేశాను, అవునా కాదా? ఇప్పుడు నేను పక్కన కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇద్దరు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, మా బ్రదర్ హైదరాబాద్లో 10 విల్లాలు కొన్నాడు అనుకోమ్మా, 10 మాల్స్ కట్టాడు అనుకోమ్మా, వాడితో కంపేర్ చేస్తే నేను అన్హ్యాపీ. పక్కన మా బావ ఇంకోటి ఉన్నాడమ్మా, వాడేం చేశాడు తెలుసా? రాగానే ఓ కష్టపడి అది చేసేస్తా ఇది చేసేస్తా అని 10 లక్షలు అప్పు చేశాడమ్మా లాస్ట్కి. ఇప్పుడు వాడిని చూస్తే నేను హ్యాపీ. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిమ్ ఐఎమ్ అన్హ్యాపీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిమ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. అంటే రిలేటివ్ టు హిమ్ ఐఎమ్ అన్హ్యాపీ, రిలేటివ్ టు హిమ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ, అవునా కాదా? అంటే రిలేటివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు. ఓకే, మనం కాసేపు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మీరంతా చాలా మంది ఏపీ నుంచి వచ్చారు కదా. ఓకే, డిఫరెంట్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చారు కదా. ఏ ఊరు భయం మీద? రాజమండ్రి. హాయ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రాజమండ్రి నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి రాజమండ్రి బయలుదేరాడమ్మా. ఓకే, ఇంట్లో వాళ్ళు ఫాలో అప్ ఉంటుందిగా, ఎక్కడి దాకా వచ్చావు ఉంటుందమ్మా జనరల్గా. తిన్నావా, తినలేదా, ఎక్కడి దాకా వచ్చావు, క్వశ్చన్లు ఉంటాయిగా, క్వైట్ కామన్. హైదరాబాద్లో బస్ ఎక్కాడు ఈవినింగ్ 4 ఓకే, సో 4 బస్ ఎక్కితే ఎస్టిమేషన్ అమ్మా 9 విజయవాడ రీచ్ అవ్వాలి. మిడ్ నైట్ 1 ఏమో రాజమండ్రి. అంతనా టైమింగ్స్? వెరీ గుడ్. సో బాగానే గుర్తుంది నాకు కూడా. సో ఈ ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం 4 బస్సు ఎక్కితే 8:30 to 9 మధ్యలో ఒక కాల్ వచ్చేస్తుంది, ఎక్కడున్నావు అని, అవునా కాదా? సో మన ఆన్సర్ ఏం చెప్తామమ్మా? సపోజ్ విజయవాడగా రీచ్ అయ్యాడు అనుకో, ఏం చెప్తామమ్మా? ఇప్పుడే విజయవాడ వచ్చిందని చెప్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఏం చెప్పాడు మళ్ళీ చెప్పండి. ఇప్పుడే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? విజయవాడ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చింది.
మా మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి, నేను ఇప్పుడే విజయవాడ రీచ్ అయ్యానని చెప్పాలి, కానీ విజయవాడ వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఊహించండి, జనాలు ఇవే కదా మనం చెప్పేది. అమ్మా ఇప్పుడే విజయవాడ వచ్చిందమ్మా, ఓకే ఇప్పుడే తిరుపతి వచ్చిందమ్మా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు తెలియదు. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? మన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఇవే ఉంటాయి. ఓకే, నేను విజయవాడ రీచ్ అయ్యానని చెప్పం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? గుడ్. అంటే మనకు గ్రూప్ 2 జాబ్ వచ్చింది అంటాం, నేను గ్రూప్ 2 జాబ్ కొట్టే స్థాయికి ఎదిగానని చెప్పాం ఎప్పుడైనా, అవునా కాదా? గ్రూప్ 2 జాబ్ వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడికి వచ్చింది, రైట్? సో రెండో పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. మనకు బస్ ఎక్కినా ట్రైన్ ఎక్కినా ప్రతి ఒక్కడికి విండో సీట్ కావాలి. అది ఏసీ అయినా సరే విండో సీటే కావాలి. ఎందుకు? ప్రపంచాన్ని చూడాలి, అవునా కాదా? సరే ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాం కిటికీలోంచి, పోల్స్ ట్రీస్ చాలా కనబడతాయి కదా. నిజాలు మాట్లాడుకుంటే మనకి అవన్నీ వెనక్కి వెళ్ళినట్టు కనబడుతుంటాయా, మనం ముందుకెళ్ళినట్టు ఫీల్ అవుతూ ఉంటామా? అవి నిజం చెప్పండి, వెనక్కి వెళ్తాయా? మరి మనకి ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది? with respect to us. Okay, now I will define what is motion and what is rest. Okay, then we will decide what is relative speed. Okay, point 1. So suppose right now I am here, right now she is there, the distance is suppose 5 feet. What's the distance? 5 feet. So after a minute I will observe if the distance is again same. After 2 minutes again I will observe if the distance is again same. Now I feel that she is at rest. Yes or no? Suppose after 1 minute, if the distance is increased by 1 more meter, and 6 feet aయిందనుకోమ్మా, I feel that she is in motion. Yes or no? Suppose if the distance got decreased, ఇప్పుడు 5 feet ఉంది కదా, suppose it is 2 feet, then also I feel that the distance is decreased, right? Then she is at motion. Is it correct or wrong? సో ఇక్కడ నిజాలు ఏంటితో ఎవరికి సంబంధం లేదు. నేను ట్రైన్ కంపార్ట్మెంట్లో కూర్చున్నాను, అదే కంపార్ట్మెంట్లో ఏమో కూడా కూర్చుంది, ట్రైన్ 120 లేదంటే 150 km స్పీడ్ తోటి వందే భారత్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను రెస్ట్లో ఉన్నానా, నేను మూవ్ అవుతూనే ఉంటానా? ఎక్కడ రెస్ట్లో ఉంటానమ్మా? రియల్ లైఫ్లో చూడు, హైదరాబాద్లో ఉన్నోడికి అరగంట తర్వాత నేను కనపడను, నిమిషం తర్వాత నేను కనపడను, అవునా కాదా? అంటే నేను రెస్ట్లో ఉన్నానా, మోషన్లో ఉంటానా? మోషన్. కానీ ఆమె కూడా ఆ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ అవుతుంది, చూసారా? కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఐ ఫీల్ దట్ షీ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. కమింగ్ టు రియాలిటీ, ఐఎమ్ నాట్ అట్ రెస్ట్, షీ ఈజ్ నాట్ అట్ రెస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ బట్ ఐ ఫీల్ దట్ షీ ఈజ్ అట్ రెస్ట్, అవునా కాదా? ఆఫ్టర్ 1 minute డిస్టెన్స్ పెరిగినా తగ్గినా ఐ ఫీల్ దట్ షీ ఈస్ ఎయిదర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ మీ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ మీ. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అసలు అదే జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆమె దగ్గరికి రావచ్చు, దూరంగా పోవచ్చు, లేదంటే నేనే దగ్గర రావచ్చు, నేనే దూరంగా పోవచ్చు, అవునా కాదా? నేను దూరంగా పోయిన డిస్టెన్స్ పెరుగుద్దిగా, అప్పుడు కూడా నేనే చెప్తాను షీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ చెప్తాను. నేను దగ్గరికి వచ్చి ఏం చెప్తాను, మా షీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ చెప్తాను. అంటే ఇక్కడ ఎవడు మూవ్ అవుతున్నాడో సంబంధం లే. వి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫీలింగ్ ఇస్ దట్ హిస్ ఐస్ ఆల్వేస్ సేస్ దట్ హీ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. వాడు ఎప్పుడు రెస్ట్లో ఉన్నాడని అనుకుంటూ ఉంటుంది. అర్థమైందా కాలేదా? ఓకే, ఐఎమ్ ఎట్ రెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మీ, యు ఆర్ ఆల్ ఎట్ రెస్ట్. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, అదిగో మా వినీష్ ఎక్కడో 20 feet డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడు. ఓకే, నేను 2 గంటల క్రితం చూసాను, నిద్రపోతే అక్కడే ఉన్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు చూసా, ఇప్పటికే నిద్రపోతే అక్కడే ఉన్నాడు. అంటే ద డిస్టెన్స్ ఇస్ సేమ్ నా, సో ఐ ఫీల్ దట్ హీ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. అర్థమైందా కాలేదా? సపోజ్ ఇద్దరం ప్యారలల్ ట్రాక్ మీద ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకోమ్మా. ఓకే, 2 persons ఆర్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్, దే ఫీల్ దట్ బోత్ ఆర్ అట్ రెస్ట్. ఎందుకంటే వీడు రెస్ట్లో ఉన్నాడు అనుకుంటే వీళ్ళిద్దరు ఇలా వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతామా, ఎప్పటికీ ద డిస్టెన్స్ విల్ బి సేమ్. సో బోత్ విల్ ఫీల్ దట్ ఆల్వేస్ దే ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. అర్థమైందా కాలేదా? దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెస్ట్ అండ్ మోషన్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనకి అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, ద ట్రీస్ విల్ గోస్ బ్యాక్, ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ ఎట్ రెస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంతకుముందు ఆ ట్రీ అక్కడ కనపడింది, కాసేపటి ఇక్కడికి వచ్చింది, నువ్వు అటు చూడ మాకు అక్కడ లేదు. ఓకే, కాసేపటి ఇక్కడ కనపడింది, కాసేపటి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది, అవునా కాదా? సో ఐ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ ఎట్ రెస్ట్ కదా. అంటే అక్కడ ఉండాల్సిన ట్రీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే దాని అర్థం ఏంటి? ట్రీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. అర్థమైందా కాలేదా? ఇప్పుడు విజయవాడ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా మనకి? నా దృష్టిలో నేను రెస్ట్లో హైదరాబాద్లో అలా బస్సు ఎక్కి అలా పడుకుంటే కాసేపటి విజయవాడ నా దగ్గరికి వచ్చేసింది, నా కాళ్ళ కిందకి వచ్చి కూర్చుంది. అర్థమైందా? అందుకే మనం ఏం చెప్తామో, విజయవాడ వచ్చింది, అంతేగాని మనం విజయవాడ రీచ్ అయ్యామని చెప్పము. Do you understand the points? These all are known as relative speeds or relative motions. Whatever I am speaking, that is real speeds or my version of speeds. Okay, you will say about your version of speeds, I will say about my version of speeds, that is known as a relative speed. ఓకేనా? ఇందాక నేను క్లాస్లో చెప్తేప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పానమ్మా. మరి నేను 10th class చదువుకున్నాను, ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నాను, బీటెక్ సరిగ్గా చదువుకోలేదు, ఐఎమ్ లక్కీ ఎట్ వన్ పర్స్పెక్టివ్ అని చెప్పాను, అవునా కాదా? ఇప్పుడు నేను చేసింది కరెక్టా కాదా అనేది నా పర్స్పెక్టివ్లో కరెక్ట్. ఒకవేళ బీటెక్ కూడా బాగా చదువుకున్నాడు అనుకో, మా వాడేమంటాడు, ఈ బీటెక్ కూడా బాగా చదువుకుంటే ఇప్పటికి ఎక్కడో ఉండేవాడని నన్ను తిడతాడు. సే సార్ నో. సో నేను మిమ్మల్ని తిడతాను ఎందుకు?
మీరంతా 10th క్లాస్ బాగా చదువుకుంటే బాగుండేదని నేను ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి. డు యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో రియల్ లైఫ్లో కూడా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎందుకు తిట్టుకుంటారు తెలుసా? ఎందుకే తిట్టుకుంటారమ్మా? ప్రతి ఓడు నేను కరెక్ట్, మీరంతా తప్పు అనుకుంటాడు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? కానీ నా వర్షంలోనే నేను కరెక్టు, మిగిలిన వర్షంలో ఏంటో నాకు తెలియదు అనే ఫీలింగ్ ఉన్నవాడు నేను పోటుగాన్ని అనే మాట చెప్పడు ఎవరికి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఆ ముక్క చెప్పబోతే ఏ ఇద్దరు కొట్టుకుసావరు. సే సార్ నో? ఎస్. ఓకేనా? సో ఒక దొంగ, ఒక మర్డర్ మీద కూడా మనకి అంత బ్రూటాలిటీ అనేది రాదు మన మనసులో. ఓకే? సో ఎందుకంటే మనలో ఎన్ని దరిద్రాలు ఉన్నాయో మనం ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుంటాం. మనల్ని పక్కన ఎలా చెప్తాడో మనకు తెలుసుది కాబట్టి. సో మనం వాడి మీద అంత బ్రూటల్గా ఉండలేము, ఎందుకంటే మనం ఎదవా అనే ఫీలింగ్ మనకు కూడా తెలుసుది కాబట్టి. ఓకేనా? డు యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్స్? రియల్ లైఫ్లో గొడవలు కూడా అదే కారణం. సరే, మన రియల్ లైఫ్ని పక్కన పెట్టేసి మనం రిలేటివ్కి వచ్చేద్దాం. ఓకేనా? సో పాయింట్ 1, స్పీడ్. మోషన్ అంటే ఏంటి, రెస్ట్ అంటే ఏంటి చెప్పా కదా. ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం. చూడండి రిలేటివ్ స్పీడ్ గురించి. అమ్మా ఇక్కడ నేను ఉన్నానమ్మా, ఇక్కడ మా జిఎఫ్ ఉందమ్మా, పక్కనే ఉన్నాం. ఓకే, సో వీ బోత్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఐఎమ్ మూవింగ్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 5 km/h. మా జిఎఫ్ ఓకే సపోజ్ ఒక 7 km/h స్పీడ్తో ఉరుకో అంటుందమ్మా. ఓకే, ఏమైందమ్మా? మా తెలంగాణ లాంగ్వేజ్లో పరిగెత్తడాన్ని ఉరుకు అంటారు. అవునా కదా? కరెక్టే చెప్పా కదా? రైట్, గుడ్. నాకు ఓ సినిమా చూస్తే ఉరుకు అనగానే నవ్వు వచ్చేసింది మీలాగే. రైట్, సో 5 km/h అండ్ 7 km/h. ఓకే, సో ఇనీషియలీ వీ బోత్ ఆర్ అడ్జసెంట్. నేను ఇక్కడ మా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది చక్కగా. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ 1 hour కూడా నా పక్కనే ఉండుంటే ఐ ఫీల్ దట్ మై జిఎఫ్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. సార్ నో, నేను ఎంత స్పీడ్తో ఉరుకుతున్నాను, మా జిఎఫ్ ఆటోమేటిక్గా 1 hour తర్వాత ఐ విల్ బి హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ ఐ విల్ ట్రావెల్ 5 kilometers. సే సార్ నో? వాట్ అబౌట్ మై జిఎఫ్? 7 kilometers. షీ విల్ నాట్ బి హియర్, షీ ఈస్ 7 kilometers. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, నా పక్కనే ఉందా, నా ముందుకు వెళ్ళిపోయిందా? అంటే ఐ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ ఎట్ రెస్ట్, షీ అలోన్ రన్నింగ్. అవునా కదా? ఇన్ 1 hour హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ షీ ఈస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీ? చెప్పాలి గట్టిగా. 2 kilometers. దట్ 2 kilometers ఈజ్ ఐ ఫీల్ దట్ హర్ స్పీడ్. 2 km/h. 1 hourలోనే కదా 2 kilometers. అంటే ఐ ఫీల్ దట్ హర్ స్పీడ్ ఈజ్ 2 km/h. ఎస్ ఆర్ నో? If you travel for 2 hours, I will cover 10 kilometers, but my GF covers for 14 kilometers. This is 10 and this is 4. 2 hours kada? 2 kmph. 2 hours ante 4. Sarpenda leda? So my GF speed is 2 km/h. How I will get it to? By subtracting. In this case, the point you should notice is, okay, so we both are traveling in the same direction or opposite direction? When two objects are moving in same direction, relative speed is difference of their speeds. Relative speed is difference of their speeds. Okay, so ఇప్పుడు ఇద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే అయిపోయింది. ఒకవేళ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే పరిస్థితి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఉన్నానమ్మా. ఓకే, మా జిఎఫ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇనిషియల్గా పక్కనే ఉన్నాం. నేను ఈ డైరెక్షన్లో 5 km/h వెళ్తున్నాను. మా జిఎఫ్ ఈ డైరెక్షన్లో 7 km/h తోటి ఉరుకు. ఓకే, సో బ్రేకప్ అనమాట. మరి ఇద్దరం కలిసి వెళ్తే నార్మల్, వేరు డైరెక్షన్ వెళ్తుంటే దాని అర్థం ఏంటి? గట్టి చెప్పండి. బ్రేకప్. ఎందుకో తెలుసా? తను నాకు కండిషన్ పెట్టింది. ఏంటో తెలుసా? ఇప్పుడు నేను పెళ్ళి అయితే మా అమ్మ నాన్న వదిలేసి వస్తా కదా, నువ్వు కూడా రావాలని నాకు కండిషన్ పెట్టింది. అర్థమైందా కాలేదా? పెళ్ళి అయితే విమెన్ ఏం చేస్తున్నామా, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న నుంచి దూరంగా వచ్చేస్తుంది కదా, కాబట్టి ఏం కండిషన్ పెడుతుంది? నువ్వు కూడా అమ్మ నాన్న వదిలేసి రావాలని కండిషన్ పెడుతుంది. ఇది న్యాయమా అన్యాయమా? గట్టిగా అన్యాయం. ఓకే, సో నేను అన్నాను అది కరెక్ట్ కాదు, ఐ విల్ స్టే విత్ మై పేరెంట్స్. ఓకే, ఈ పప్పులు ఉడకమని చెప్పా. అయితే బ్రేకప్ అని చెప్పింది. ఏందా నవ్వుతావేంటమ్మా? నేను చెప్పడం చాలా ఫన్నీగా చెప్పినా ఈ రోజుల్లో చాలా మ్యాచెస్ ఫెయిల్ అవుతుంది అక్కడే. ఓకే, అవునా కాదా? సో గుడ్. ఎందుకంటే ఇలాంటి రీజన్స్ చెప్తారు కానీ నాలాంటి వాళ్ళకి ఒక డౌట్లు వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు. ఓకే, ఆన్సర్ చెప్తారు ఎవరన్నా? ఇప్పుడు నేను, ఇది మా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కదా, ఏం చెప్పింది? వాళ్ళ పేరెంట్స్ వదిలేస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా ఓకే కాసేపు అది నిజం అనుకుందాం. ఓకే, రిటాలియేషన్. అవునా కాదా? మా ఫాదర్ 10 ఏళ్ళ క్రితం చచ్చిపోయాడు, వీళ్ళ ఫాదర్ని చంపేద్దాం అనుకుంటున్నాం. వాట్ యు సే? సపోజ్ ఇంకొక 10 ఏళ్ళకి మా మదర్ చనిపోయారు అనుకోమ్మా, వాళ్ళ అమ్మని చంపేస్తా. వాట్ యు సే? ఇది యాక్సెప్టబులా నాట్ యాక్సెప్టబులా? కాబట్టి ఇప్పుడు మా ఫాదర్ 13 ఏళ్ళ క్రితం చనిపోవడం అనేది అది నా లైఫ్లో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పనిష్మెంట్. నేను వీళ్ళ లైఫ్కి ఇవ్వకూడదు.
అవునా కాదా? సో ఇక్కడ కూడా వీళ్ళ పేరెంట్స్ వదిలేసి వస్తే దేవుడు వాడికి అలా ఇచ్చాడా ఈ జీవితానికి వదిలేసుకోవాలి అంతే తప్ప మీ నాన్న కూడా చంపేస్తా, మీ అమ్మని కూడా చంపేస్తా, న్యాయం కాదు కదా. సో దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. వాట్ యూ సే? Right, good. So suppose let's have a look about it. After 1 hour, I will cover 5 kilometers in this direction. Say yes or no. Now I'm at here. Coming to my GF, she has covered how many kilometers? 7 kilometers. Okay. The total distance between us is 12 kilometers. I feel that I'm always at rest. కానీ నా పక్కన ఉండాల్సిన మా జిఎఫ్ ఎక్కడో 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది, అవునా కాదా? నవ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఓకే మై జిఎఫ్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ ఆర్ షీ ఈజ్ మూవింగ్. 1 hour లో ఎంత ట్రావెల్ చేసింది? Means can I say her speed is 12 kilometers per hour? Yes or no? This is her speed. This is how I will get this 7 plus 5. Means in this case both are moving in same direction or opposite directions. If two objects are moving in opposite direction, relative speed is sum of their speeds. Same direction అయితే relative speed ఏమవుద్ది? Minus. Opposite direction అయితే ఏమవుద్ది? Plus. క్లియర్ ఫర్ యూ? దిస్ ఇస్ అబౌట్ రిలేటివ్ స్పీడ్. ఓకేనా మా? ఇంతవరకు చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ తోటి నిజం చెప్పాలి అంటే అసలు ఇంకా నేను మీకు ఏ పాయింట్ చెప్పకుండా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం చెప్పేయచ్చు. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నవి, ట్రైన్స్లో ఉన్నవి, బోట్స్లో ఉన్నవి. ఓకేనా? మధ్యలో కొన్ని చోట్ల కొంత అనాలిసిస్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకేనా? ప్రస్తుతానికి ఇవి రాసుకున్నారా? యావరేజ్ స్పీడ్ రాశారా? ఓకే, ఈ ఫామ్లో ఒకటి రాయించాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ అందుకని వైఫ్ జిఎఫ్ రాయకండి, బాగోదు. యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. రైట్, టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఈ మూడు అలా కాపీ చేసేయండి సరిపోద్ది. తర్వాత రిలేటివ్ స్పీడ్ గురించి నేను నోట్ పాయింట్స్ చెప్తాను. ఢిల్లీ ఏదో లొల్లి పెడుతున్నావాడా? ఢిల్లీ నీ పేరే, ముంబై నీ పక్కన ఆయన పేరు. గోల్డెన్ స్క్వాడ్. Completed? Right, can I go for the next? అయిపోయింది ఇదంతా? రైట్, గుడ్. టేక్ ద హెడ్డింగ్ రిలేటివ్ స్పీడ్. విరీష్ రాసినావా అప్పుడప్పుడు? మీ బావకి చెప్పబోయా నిద్రపోవద్దని. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాస్ తీసుకో. రైట్, టేక్ ద హెడ్డింగ్ రిలేటివ్ స్పీడ్. రాసుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్, two objects are moving in same direction. If two objects are moving in same direction, చెప్పండి relative speed ఏమవుద్ది? అంతే రాసుకోండి. Relative speed is difference of their speeds. Relative speed is difference of their speeds. Next note point. Next one I'll చెప్పండి. If two objects are moving in opposite directions, చెప్పండి relative speed is sum of their speeds. If two objects are moving in opposite directions, relative speed is
sum of their speeds. Let us sum of their individual speeds. My rendu important. The third note point is the most important one because we have to know when do we apply the relative speed concept. Okay, I note on the third point. If two objects started moving simultaneously, if two objects started moving simultaneously, comma, started moving simultaneously, and if you imagine one object at rest, and if you imagine one object at rest, one object at rest, the other moves with relative speed. The other moves with relative speed. Okay, the third one is the most important one. When do we use relative speed? I'm explaining you. Okay, ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సింది if two objects started moving simultaneously, అంటే ఈ రెండు ఒకేసారి బయలుదేరినప్పుడే relative speed. పొద్దునోడు సాయంత్రం ఒకటి బయలుదేరితే relative speed కుదరదు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ వన్, సో రెండోది ఎప్పుడు వాడాలమ్మా? ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ రెస్ట్. మీకు నేను చెప్పిన relative speed ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చోట్ల ఏం చెప్తానమ్మా? ఐ విల్ ఫీల్ మైసెల్ఫ్ ఎట్ రెస్ట్, అవునా కాదా? అప్పుడు మా జిఎఫ్ ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుందో నేను చెప్పాను. ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒకదాన్ని ఏం చేయాలి? మీరు రెస్ట్ లో ఫీల్ అవ్వాలి. ద అదర్ మూవ్స్ విత్ రిలేటివ్ స్పీడ్. అర్థమైందా? ఓకే, లెట్స్ హ్యావ్ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఎందుకంటే మిగిలిన అన్నిటికీ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పకపోయినా డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర మీకు అర్థమవుతాయి. రిలేటివ్ స్పీడ్ అర్థమైతే చావదు. ఓకే, దట్స్ వై ఐ విల్ గివ్ యూ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ రిలేటివ్ స్పీడ్. సపోజ్ నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నానమ్మా, మా జిఎఫ్ ఏమో విజయవాడలో ఉందమ్మా. ఓకే, మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 300 కిలోమీటర్స్ అమ్మా. ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 300. సో మరి నేను 100 kmph స్పీడ్ తోటి ఉరుకు తను 50 kmph తోటి ఉరుకు. We both started simultaneously. Okay, at 10 o'clock in the morning we started. Okay, when do we meet అని అడిగాడు అనుకో మా క్వశ్చన్. ఓకే, నార్మల్గా ఆలోచించండి. 2 అవర్స్కి నేను ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంటాను? మా వైఫ్ 100. 200 కలిపితే అంటే ఇప్పుడు నేను 200కి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసాను, అవునా కాదా? అంటే ఇది నేను ట్రావెల్ చేసిన 200, తను ట్రావెల్ చేసిన 100, మొత్తం కలిసి దీనికి సమానం అయిపోయిందిగా. అంటే మేము మీట్ అవుతాం లేదా? అంటే ఎంతసేపటి తర్వాత మీట్ అవుతాం? 2 అవర్స్. ఇది నార్మల్ విజువలైజేషన్. ఇప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్తో చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇద్దరం ఒకేసారి మూవ్ అయ్యామా, వేరువేరుగా మూవ్ అయ్యామా? సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, చెప్పాక ఇద్దరం 10 o'clock. సో సైమల్టేనియస్లీ వీ స్టార్టెడ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒకరిని రెస్ట్లో పెట్టాలి. నేను మా జిఎఫ్ని రెస్ట్లో పెడతా. పాప మా జిఎఫ్ నేను ఎందుకు కష్టపెడతాను, అవునా కాదా? రెస్ట్లో పెట్టా. ఓకే, సో రెస్ట్లో పెడితే ఇప్పుడు వచ్చేది నా స్పీడా, నీకు నువ్వు తీసుకోవాల్సింది రిలేటివ్ స్పీడా? ఇఫ్ 2 objects started moving simultaneously, if you imagine one object at rest, ఆ తర్వాత ఏం చెప్పని చెప్పండి? ద అదర్ మూవ్స్ విత్, అది లెక్క. ఇప్పుడు రెండో వాడు వాడి స్పీడ్తో మూవ్ అవుతాడా, రిలేటివ్ స్పీడ్తో మూవ్ అవుతాడా? రైట్. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే యాడా సబ్ట్రాక్టా? యాడ్. అంటే 100 + 50 ఎంతమా? 150 kmph స్పీడ్ తోటి నేను పరిగెడతాను, అవునా కాదా? సో ఇప్పుడు మా జిఎఫ్ రెస్ట్లో ఉందంటే దాని ఇక్కడే ఉండిపోయిందిగా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదా, మీట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉరకాలి? 300 kilometers. నా స్పీడ్ ఎంత? 150. అంటే 300/150. 2 hours. సరిపోయిందా లేదా? ఓకే, ఇది రిలేటివ్ స్పీడ్ అప్లై చేసి క్వశ్చన్ చేయడం. ఐ క్లియర్ టు యు? సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఉన్నానమ్మా. ఓకే, నా పేరేంటో తెలుసా? పోలీస్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఉన్నాడమ్మా, మా గర్ల్ ఫ్రెండ్. పేరేంటో తెలుసా? థీఫ్. అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే జనరల్గా థీవ్సే కదా. ఓకే, అఫీషియల్గా కార్డ్స్ థీవ్స్, మనీ థీవ్స్, టైం థీవ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? నీకేం అనుభవాలు ఉన్నాయా? అందుకట్టుగా ఎస్ ఆర్ అంటున్నావు. రైట్, లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అస్ ఇస్ 50 kilometers. ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అమ్మా? 50. ఈ పలేస్ 30 kmph స్పీడ్తో ఉరుకుతున్నాడమ్మా. థీఫ్ ఏమో 30 kmph/hour ఉరుకుతున్నాడమ్మా. ఆఫ్టర్ హౌ లాంగ్ హీ విల్ క్యాచ్ హిమ్ అని అడిగాడు అనుకో. మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే దే బోత్ చేజింగ్ అన్నాడు కదా క్వశ్చన్లో. చేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇద్దరు ఒకేసారి బయలుదేరాలి. చేజ్కి 2 అర్థాలు ఉంటాయమ్మా. బోత్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ సైమల్టేనియస్లీ. ఇప్పుడు సపోజ్ దొంగ 10ంటికి బయలుదేరి
పోలీసు మధ్యాహ్నం ఎప్పుడో సాయంత్రం 4 బయలుదేరాడు అనుకోమ్మా, సరదాగా హాయిగా నిద్రపోయి లేచి వెళ్ళాడు అనుకోమ్మా, దాన్ని చేజ్ అంటారా? అవునా కాదా? అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? చేజ్ 4 స్టార్ట్ అయిందని చెప్పాలి, అంతేగాని 10 చేజ్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పకూడదు. 4 ఇద్దరు ఉరుకు కదా, కాబట్టి చేజ్ 4 చెప్పొచ్చు. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? అంటే చేజ్ అంటే ఇద్దరు ఒకేసారి స్టార్ట్ అవ్వాలి. పాయింట్ 1. పాయింట్ 2, ఇప్పుడు దొంగడు పరిగెట్టాడు అనుకోమ్మా, పోలీస్ ఇటు పరిగెట్టాడు అనుకోమ్మా, దాన్ని చేజ్ అంటామా? అనం కదా. సో బోత్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే చేజ్ అనే పదంలో ఈ 2 పదాలు ఉంటాయమ్మా, సైమల్టేనియస్లీ అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? ఇద్దరు సైమల్టేనియస్ కాబట్టి నేను పాపం మా థీఫ్ అలియాస్ జిఎఫ్ ని రెస్ట్ లో పెట్టా. ఓకే, ఎందుకంటే దొంగ ఎప్పుడు వచ్చి పోలీస్ రిలాక్స్డ్ గా పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చుంటే సార్ నేనే దొంగ అరెస్ట్ మీ అని సినిమాలో తప్ప రియల్ లైఫ్ లో ఎవడు రాడు. అవునా కాదా? సో కాబట్టి నేనే థీఫ్ ని రెస్ట్ లో పెట్టి ఉరుకు. ఎప్పుడైతే ఇద్దరం సైమల్టేనియస్ గా బయలుదేరి ఒకరిని రెస్ట్ లో పెట్టానో, రెండో వాడు వాటి స్పీడ్ తో వెళ్తాడా, రిలేటివ్ స్పీడ్ తో వెళ్తాడా? ఇద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే ప్లస్సా మైనసా? మైనస్. అంటే స్పీడ్ ఎంత? ఇప్పుడు వీడు రెస్ట్ లో ఉన్నాడంటే ఈ పోలీస్ గార్డు ఎక్కడికో వెళ్ళి పట్టుకోవాలా, ఇక్కడికి వస్తే సరిపోద్దా? ఎక్కడికి? అక్కడికా? ఓకే, 50 కిలోమీటర్స్ కి వస్తే సరిపోద్ది. అవునా కాదా? సో 50 కిలోమీటర్స్ 5 స్పీడ్ అంటే 50/5. అంటే ఆఫ్టర్ 10 hours the chase will be completed, the thief will be caught by him. ఓకేనా? ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇంకోసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎన్నింటికి బయలుదేరాం? అవునా కాదా? మీట్ అయ్యామా, మీట్ అవ్వలేదా? అంటే ఇద్దరం సైమల్టేనియస్ గా బయలుదేరాం, మీట్ అయ్యాం. ఏం గుర్తు రావాలి మీకు? సైమల్టేనియస్లీ అండ్ మెట్, టైం కాన్స్టెంట్. సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చూడండి, ఇద్దరం ఒకేసారి బయలుదేరామా లేదా? మీట్ అయ్యామా లేదా? థీఫ్ విల్ బి కాట్. కాట్ అంటే పట్టుకోవడం అంటే ఇలాగేగా, అంతేగాని వాడు ఎక్కడో కూకట్పల్లిలో ఉంటే నేను ఎక్కడో అమీర్పేటలో ఉండి పట్టుకున్నా అంటే కుదురుద్దా? కుదరదు కదా. సో కాట్ అంటే ఖచ్చితంగా మీట్ అవ్వాల్సిందే. అవునా కాదా? సో సైమల్టేనియస్లీ అండ్ మెట్, కెన్ ఐ యూజ్ ద టైం కాన్స్టెంట్ కాన్సెప్ట్ హియర్? ఈ రెండింటిని టైం కాన్స్టెంట్ తో కూడా చేయొచ్చమ్మా. ఓకే, టైం కాన్స్టెంట్ తో ఇప్పుడు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. If time is constant, distance and speed are, say loudly, direct proportion. అవునా కాదా? అంటే స్పీడ్స్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్సెస్ రేషియో. అవునా కాదా? ఒకసారి జాగ్రత్త చూడమ్మా. ఓకే, గుడ్. మా వాళ్ళిద్దరు ఇక్కడ మీట్ అయ్యారు అనుకుంటున్నానమ్మా. ది మెట్ హియర్. సో ఇప్పుడు వీళ్ళ స్పీడ్స్ ఎంతమ్మా? వీడిది 100, వీడి ఎంత? 50. అంటే స్పీడ్స్ రేషియో ఎంత? 100:50, 2:1. అంటే డిస్టెన్సెస్ రేషియో కూడా 2:1. అంటే this distance is 2x, this distance is equal to, total distance is equals to 300, x is equal to how much? 100. అంటే మా జిఎఫ్ ఉరికింది 100 కిలోమీటర్స్. మరి తన స్పీడ్ ఎంత? అంటే ఎన్ని అవర్స్ పట్టుద్ది? 100/50, 2 hours. యూ గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, రైట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, దీన్ని టైం కాన్స్టెంట్ తో చేయాలా, రిలేటివ్ స్పీడ్ తో చేయాలా? నీ ఇష్టమా? నీ ఇష్టం. ఓకేనా? సపోజ్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ తీసుకుందామా? ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్కడో మీట్ అయ్యారు అనుకుందాం, దొంగ ఇక్కడ కాట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో సైమల్టేనియస్ గా బయలుదేరారు, మీట్ అయ్యారు, అంటే టైమ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. అంటే దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద థీఫ్, సారీ పోలీస్, దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద థీఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? డిస్టెన్సెస్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్స్ రేషియో. వీడి స్పీడ్ ఎంత? 35. వీడి స్పీడ్ ఎంత? 5తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 7:6. అంటే ఇది 7x అయితే ఇది ఎంతమ్మా? 6x. ఇది 6x అంటే ఇది కూడా 6x. కానీ టోటల్ ఎంత? అంటే దిస్ ఈస్ 1x is equals to 50. 1x is equal to how much? 50. మా 6x అంటే ఎంత? 300 కిలోమీటర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? థీఫ్ స్పీడ్ ఎంత? ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉరికాడు? 300/30. సో 10 hours. సరిపోయిందా లేదా? అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, దీన్ని రిలేటివ్ స్పీడ్ తో చేయాలా, టైం కాన్స్టెంట్ తో కూడా చేయొచ్చా? టైం కాన్స్టెంట్ తో కూడా చేయొచ్చు. డూ యూ అండర్స్టాండ్? దిస్ ఇస్ ద టోటల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. ఎనీ డౌట్ సో ఫార్? ఎనీ డౌట్ సో ఫార్? మా సరదాగా నెక్స్ట్ సెషన్ ఒక 1 to 1.5 hour టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అయిపోతాం. ఓకే, అండ్ అనదర్ 1.5 hour దాదాపు బోట్స్ ట్రైన్స్ కూడా అయిపోతాయి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇదే మేజర్ కాన్సెప్ట్. ఎస్పెషల్గా రిలేటివ్ స్పీడ్ అర్థం అవడం అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీ మైండ్లోకి. అంటే అది ఎంత బాగా మీ మైండ్లో ఫీడ్ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర అంత ఫ్లో ఉంటుంది, అంత ఈజీ ఉంటుంది. అసలు చేయకర్లా, చూసుకుని ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. ఓకేనా? ఆ ఫ్లో రావాలంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ అంత ఫోకస్ చేయాలి. అందుకే రిలేటివ్ స్పీడ్ గురించే నేను కొంచెం ఎక్కువ కంటెంట్ చెప్పాను. అవునా కదా? ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రియలిస్టిక్గా. ఓకే, గుడ్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడే సెషన్? సే ఇట్ లౌడ్లీ. కనీసం పోయేటప్పుడైనా ఎనర్జెటిక్గా చెప్పుకుని పోదాం. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడే సెషన్?
Thank you. We'll meet in the next session. Up to that, Jai Hind. నా దగ్గర లేవు. డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. నన్ను అడుగు, నేను చెప్తా డౌట్ కరెక్ట్. నా దగ్గర లేదు.